ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आहालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीरे सदा त्वध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं शिवमपि च शुकं पुस्तकं चाम्बरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं दिवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोः गदितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आहालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकलायामनीकेलिकारं लावण्यस्त्रीकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निश्शङ्कलीलानिलयनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्तस्यञ्च सञ्चिन्तकानां वपुः अनुकरये मारुताकारनाथ यो हन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणानां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदेवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदेवतं रुद्रबलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् मोहो நிலைச்சுவர்வைத்து ஒன்பது வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவிழிக்கரசே திரிகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நான் உடைத்தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழிந்தாய் ஸ்ரீஹரே நமः राधा रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्णाय परब्रह्मणे नमः सीता लक्ष्मण वरद शत्रुघ्न समेत श्री रामचंद्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः भारदेव्यै नमः ओं हनुमते नमः स्वस्तिस्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण भक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनकुतुतरे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः சிவப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்துவிடக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் நேற்றைய தினம் நாராயணியத்தில் பகவானுடைய பட்டாபிஷேகத்தோடு பூர்த்தி பண்ணித்தது. இது என்ன ஒரு ரசமான விஷயம்னா, முந்தா நாள் ராவண வதத்தோடு நினைச்சது. ராவண வதம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் 111 சொல்வோம், யுத்த காண்டத்தில் பட்டாபிஷேகம் 131 சொல்வோம். 8வது நாள் பாராயணம் மகாரத்தில் ராவணவதத்தோடு நிறுத்தணும். 9வது நாள் பட்டாபிஷேகத்தோடு அந்த பௌதஸ்திய வதத்திலேருந்து ராம பட்டாபிஷேகம் வரையும் கடைசி நாள் பாராயணமாக அனுவாதத்தில் சொல்லியிருக்கார். நமக்கு உபன்யாசத்தில் அது மாதிரி அமைஞ்சுபடுத்து. பௌதஸ்திய வதத்திலேருந்து பட்டாபிஷேகம் வரையும் பகவான் உள்ளிருந்து பேச வைக்கிறாருங்கிறத தியான ஸ்லோகத்தில் அனுசந்தானம் பண்ணிருக்கோம். யோந்த பிரவிஷ்ய மமவாச்ச மிமாம் பிரசுத்தாம் சஞ்சீவயதி அகில சக்திதரஸ்வதாம்னா அந்யான்ச்ச ஹஸ்தச்சரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய திவ்யம். இது சத்தியங்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் சுவாமி எடுத்து காட்டியிருக்கார். மேடை ஏறுற போது சில அர்த்தங்கள் தோணித்து இன்னைக்கு இந்த பட்டாபிஷேகத்தை சொல்கிற போது பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகைஹி அயுத சமதிகான் வத்சராம் பர்யரம்சீஹி மைத்திரியம் பாபவாச்சா சிவசிவகிததாம் கர்ப்பிணி அப்யஹாசீஹி
பிரியத்தனாலும் ஒரு பலம் போட்டார். கைகேயிக்கு சொல்லும்போது சொன்னார், நாகமர்த்த பரோ தேவி லோகமாவஸ்து முத்சகே வித்திமாம் ரிஷிபிஸ்துல்யம் கேவலம் தர்மமாஸ்திதம். நான் ஏதோ பணத்துல குறியா இருக்கேன், உலகத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரையும் போல என்ன நினைச்சுடாங்களோ, நான் ரிஷிகளுக்கு துல்லியமா இருக்கப்படுவது எனக்கு தர்மம் ஒண்ணுதான் முக்கியம். தர்மமாஸ்திதம்னு சொன்னா போடாது, கேவலம் தர்மமாஸ்திதம், தர்மம் ஒண்ணுதான் எனக்கு முக்கியம். முன்னாடி ஒரு நாள் அந்த ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணேன். இந்த ஸ்லோகம் இல்லை, மேலே சொல்ல போகிற ஸ்லோகத்தை சித்திரகூடத்தில் இருக்கிற போது சீதையை பார்த்து சொல்கிறாள், நாயோத்தியாயின ராஜ்யாய ஸ்பிருகேத்ய துவயாசகம். நீ பக்கத்தில் இருக்கிற போது எனக்கு அயோத்தியை உடனே ஆசை இல்லை, ராஜ்யத்தில் ஆசை இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரபு பட்டாட்சியான உடனே ரொம்ப பிரீத்தி அடைஞ்சார்னு சொன்னாரே பட்டத்திரி. சுவாமியின் தலையாட்டுட்டார். ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் தலையாட்டினார்கிறது தான் ஐதீகம். எங்கள் பெரியவா விடாமல் சொல்லுவார். இந்த ஆடி அனுஷம் அவளுடைய அவதார நட்சத்திரம். அந்த நட்சத்திரம் எந்த இன்னைக்கு ஆடி அனுஷம், வைகாசி அனுஷம் மகா பெரியவா, ஆடி அனுஷம் சேங்காரபுரம் பெரியவா. 1903 தோற்றம். இப்போ 123 வருஷம் பூர்த்தியாகும். இந்த அனுஷம் 123 வருஷம். அவன் தோன்றி 123 வருஷம் பூர்த்தியாகும். அவன் ரொம்ப ரசமாக சொல்லுவாள். பிரீதோ திவ்யாபிஷேகி. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் குருவாயூரப்பன் தலையை அசைத்து அங்கீகாரம் பண்ணார். அவர் விடாமல் சொல்லுவாங்க. குருவாயூரப்பனும் அங்கீகாரம் பண்ணிருக்கார், இவரும் சொல்லிவிட்டார். இப்போ பிரீத்திக்கு காரணம் என்ன? ராஜ்யத்தையும் இவருக்கு ஒன்றும் ஸ்ரத்தை இல்லை, ஒரு கடமையாக பண்ணிட்டு இருக்கார், ஆசையே இல்லை. அப்போ பிரீதனாங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க, பிரீத்தி தான் சுவாமிக்கு. தனக்கு ராஜ்யம் வந்து விட்டுன்னு பிரீத்தி இல்லை. பல பேருடைய வாக்கானது சத்தியமாக பதிக்கிறது, பல பேருடைய மனோரத்தம் நிறைவேறது. பரதம் சித்திரகூட பகவானை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி 4 ஸ்லோகங்கள், ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் முடிகிற போது நமேஷாந்திர் பவிஷ்யதி அப்படின்னு முடியும். யாவன்ன ராஜ்யே ராஜ்யார்ஹா பித்ருபைதா மகே ஸ்திதஹ அபிஷேக ஜலக்வின்னஹ நமேஷாந்திர் பவிஷ்யதி. அப்பா தாத்தா கொண்டு தாத்தா பெரியவர்களெல்லாம் எந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தாலோ அந்த சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து அபிஷேகத்தை ஏற்று ஈரத்தலையோட என் பிரபு ராமனை பார்த்தால்தான் எனக்கு சாந்தி இருக்கும், அது மட்டும் சாந்தி இருக்கக்கூடாது. அபிஷேக ஜலக்வின்னஹ நமேஷாந்தி பவிஷ்யதி. யாவத்து அந்த மாதிரி நடக்கிற மட்டும் எனக்கு சாந்தி ஏற்படாது அப்படின்னு பரதன் சொல்லிருந்தான். அதனால பரதனுடைய மனோரத்தம் சுவாமி ராஜ்யத்தில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிருந்தாதான் பரதனுக்கு திருப்தி. பரதனுடைய மனோரத்தம் திருப்தி ஆயிடுத்தேன்னு பிரீத்தா. இன்னொரு காரணம், ஆஞ்சநேய சுவாமி 2 பேருமே பாகவதத்துடைய பரதனும் சரி ஆஞ்சநேயனும் சரி. ஆஞ்சநேயர் சுந்தரகாண்டத்தில் கடைசி சொல்லத்தை சொல்கிறேன். சீக்கிரத்துக்கு நான் சொல்லிட்டு வந்தேன். என்ன சொல்லிட்டு வந்தாருன்னா, அபிஷிக்தம் அயோத்தியாயா க்ஷிப்ரம் திரிக்ஷசி ராகவம். உடனடியாக பட்டாபிஷேகம் ஒரு அயோத்தியில் ராமனை பார்க்க போகிறேன்னு சொன்னார். அந்த மகானுபாவனுடைய வாக்கு நிறைவேறது அப்படின்னு பிரீத்தி. அதாவது பரதனுடைய வாக்கு நிறைவேறது, ஆஞ்சநேயருடைய வாக்கு நிறைவேறது. அது மாத்திரம் இல்லை, பரதனுக்கும் ராமருக்கும் சம்வாதம் ஏற்படுற போது ஆகாசத்தில் ஒரு பாயிண்டில் தேவர்கள் ரிஷிகள்லாம் குறுக்கிட்டு நாங்கள் இந்த சம்வாதத்தை நல்லா கேட்டிருந்தோம். ஏன்னா பரதன் விடாக்கொண்டுலாம் மேலே மேலே ஏதாவது வாதம் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். இவன் போகிற போக்கை பார்த்தா, இவனுடைய தீவிரத்தையை பார்த்தா சுவாமிக்கு கொஞ்சம் மனசு இறகி எல்லாத்துக்கும் ஒரு கௌனபக்ஷம்னு ஒன்று உண்டு. கௌனபக்ஷங்கிறது பிரதானமாக இருக்கிறது முக்கியபக்ஷம், பிரதானமாக இல்லாமல் ஒரு போனால் போகிறதுன்னு செய்யக்கூடியது ஒரு கௌனபக்ஷம். 14 வருஷத்துக்கு பிரதிநிதியாக ஒரு 14 நாள் காட்டு இருந்தாச்சு. பரதன் ரொம்ப சொல்கிறான், திருப்பி போயிட்டோம்னா ராவண வதம் இருக்காது, தேவர்களுடைய காரியம் கெட்டு போயிடும். அதனால பார்த்தா குறுக்கிட்டு பேசினாலாம் ஒரு பாயிண்டில். அந்த பரதான சம்வாதம் முடிகிற தருணத்தில் நம்ம குறுக்கிட்டு என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்க, ராமரையும் கொண்டாடுற பரதனையும் கொண்டாடுற தசரதரை கொண்டாடலாம். இந்த மாதிரி 2 பிள்ளைகள்
ராஜ்யம் வாண்டாம் வாண்டான்னு வாதம் பண்ணக்கூடிய 2 பிள்ளைகள் அடைஞ்சாலே சதன்யகாயஸ்ய புத்திரௌ கௌ தர்மக்யௌ தர்ம விக்ரமௌ ஸ்ருத்வா வயங்கி சம்பாஷா உபாபியாம் ஸ்பிருகயாமகே. இந்த சம்பாஷணத்தை நாங்கள் கேட்டுன்னு தான் இருக்கோம். 2 பேர் விஷயத்துலையும் நாங்கள் சந்தோஷப்படுறோம். 2 பேர் பக்கத்தையும் நியாயம் இருக்குதுங்க. ஸ்பிருகயாமகேன்னா ஆசைப்படுறோம்னு அர்த்தம், நேர் அர்த்தம். உபாபியாம் ஸ்பிருகயாமகே 2 பேர் விஷயத்தையும் ஆசைப்படுறோம்னா எப்படி தீர்ப்பு எப்படி இருக்க முடியும்? 2 பக்கத்துலேயும் நியாயம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சட்டமெல்லாம் படிச்சுட்டு ரொம்ப நாள் அனுபவத்தோட ஒரு ஜட்ஜி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. தெருவில் போகிறவங்க எவனா சொல்லிட்டு போகலாம். 2 பக்கத்துலையும் நியாயம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன படிப்பு வேணும், என்ன அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் வேணும், ஒன்றும் தேவையில்லையே அப்படின்னா சொல்லிருக்காரா. அதாவது இப்போ ராமர் சொல்கிறதுனாலும் சரி, காட்டில் தான் இருப்பேன் 14 வருஷம்னு சொல்கிறாரு. 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் திரும்பி வந்து அபிஷேகம் பண்ணிக்கணும், பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும்னு பண்ண சொல்கிறாங்க. 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் சொல்கிறது தான் சரி. கால பேதத்தால் ஒருத்தர் சொல்கிறது ஒரு காலத்தில் கரெக்டாக இருக்குது, இன்னொரு காலத்தில் வேற ஒருத்தர் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் அவசியம் மாத்திரம் வந்து சாப்பிடணும்னு ஒருத்தரை கூப்பிட்டேன். இல்லைண்ணா நிச்சயமாக இன்றைக்கி வசதி இல்லைன்னா, அன்றைக்கி ஏகாதசி கூப்பிட்டவர் ஏகாதசி விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணார்கள். ஏகாதசி நாமும் சாப்பிடக்கூடாது, வேற ஒருத்தர் சாப்பிடுன்னு சொல்லவும் கூடாது ஏகாதசி அன்றைக்கி. அப்போ சொல்லிவிட்டார், இவர் ரொம்ப பிரியமாக கூப்பிடுறார், தட்டத்துக்கு இல்லை, நாளைக்கு சாப்பிட்றேன்னு. அதாவது ஏகாதசி அன்னைக்கு சாப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னதும் தர்மம், துவாதசி அன்னைக்கு சாப்பாடு போட வேண்டியதும் தர்மம். அந்தந்த காலத்தில் எது தர்மமோ அதை சூக்ஷமாக கிரகிக்கணும். அந்த மாதிரி தேவர்கள் ரிஷிகள்லாம் சொல்லியிருக்காள். 14 வருஷம் கழித்து திரும்பி போய் ராமன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கிறதுனால நியாயம்னு சொல்லியிருக்கார் அயோத்தியா காட்டத்தில். அவளுடைய அபிப்பிராயமும் நிறைவேறுதுன்னு, தேவர்களுடைய அபிப்பிராயம் ரிஷிகளுடைய அபிப்பிராயம் எல்லாம் நிறைவேறுது அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் புரியுதாக. இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்க, சேதுபந்தமான உடனே தேவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு குடம் ஜலத்தெடுத்து பகவானுக்கு தனித்தனியாக அபிஷேகம் பண்ணி வச்சாங்கிறத பார்த்தோம். அங்கே என்ன சொல்கிறா, ஜெய ஸ்வசத்ருன் நரதேவ மேதினி சசாகரம் பாலய சாஸ்வதி சமா இதீவ ராமம் நரதேவ சத்ருதம் சுபைர்வச்சோபிகி விவிதைர பூஜைன்னு. சத்ருக்கள் தான் ஜெயிச்சு சாஸ்வதமான காலம் நீ தான் உலகத்துக்கு ராஜாவா சக்கரவர்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே ரிஷிகள் தேவர்களெல்லாம் சொன்ன வாக்கு நிறைவேறதுன்னு சுபமான வாக்கணும், அது நிறைவேறது. சுபமான வாக்கு நிறைவேறதுன்னா சந்தோஷப்படணும். சுபமான வாக்கு நிறைவேறும்படியான ஒரு வாக்கு சித்தி நமக்கு பெரும்பாலும் கிடையாது. எங்கள் பெரியவாளுக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமான வாக்கு சித்தி இருந்தது. க்ஷேமமாக இருப்பேன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணால் அந்த குடும்பங்கள்லாம் க்ஷேமமாக இருக்குது. இப்போ சித்தி அடைஞ்சு 1969 சித்தி அடைஞ்சால் 10 நாள் தான் இருந்தால் சன்னியாசாசிரமத்தில். அவள் சித்தி அடைஞ்சு இப்போ 57 வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு. ஆனால் எத்தனை குடும்பங்கள் வந்து இங்கே பார்க்குறபோது சொல்கிறார், அவங்க பெரியவாட்ட சுந்தரான பாராயணம் எடுத்துனேன், இல்லை தீப பூஜை எடுத்து வச்சா நாங்கள்லாம் க்ஷேமமாக இருப்போம்னு எத்தனை குடும்பங்கள் வந்து சொல்கிறா தெரியுமோ. அதெல்லாம் நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்துலேயும் பிரத்யட்சமாக பார்த்துருக்கோம். அவள் சொன்னபடியே இருக்கும். ஏன்னா ராமகுணத்தை தன் குணமாக பண்ணிட்டு இருந்தனால ராமரை போல ஒரு சத்தியமான ஒரு சங்கல்பம், சத்தியமான வாக்கு பெரும்பாலும் நமக்கு அப்படி இருக்காது. நம்ம சொல்கிறது நடக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. சில பேருக்கு விபரீதமான ஒரு ஒரு தன்மை, நல்லது சொன்னால் இருக்காது, அவள் கெட்டதாக சொன்னால் நிச்சயமாக நடந்துடும். அந்த கோஷ்டியாவது நாம் சேராமல் இருக்கணும். அதனால் சுபமான வாக்கான ரிஷிகளும் சத்தியமான வாக்கு, ரிஷிகளுடைய வாக்கெல்லாம் ஒரு நாளும் பொய்யா போகாது. ரிஷினாம் புருஷாத்தியானாம் வாச்சம் அர்த்தோதாவதின்னு பகவதி உத்தரராமச்சரித்திரத்தை சொன்னார். அவர் வால்மீகி மனசு வச்சுன்னு சொன்னார், ரிஷினாம் புருஷாத்தியானாம் வாச்சம் அர்த்தகா அனுதாபதி. சாதாரணமாகவே சாதுக்களாக இருக்கிறவங்களுக்கு சத்தியத்துக்கு விரோதமாக ஒரு வாக்கு வராது. லௌகிகானாங்கி சாதுனாம் அர்த்தம் வா அனுவர்த்ததே, ரிஷினாம் புனராத்தியானாம் வாச்சம் அர்த்தகா அனுதாபதி. ரிஷிகள் விஷயத்தை கேட்கவே வேண்டாம், சத்தியத்தை விட்டு விலகி பேச மாட்டார். ஏதோ ஏதோ தியானத்தில் இருக்கிற போது தவறி போய் உலக ரீதியாக பொருத்தமாக இல்லாத ஒரு வாக்கு வந்துருக்குன்னா அந்த வாக்குடைய அர்த்தமானது இவன் வாக்குலேருந்து வந்திருக்கே, அந்த சப்தத்தை சத்தியமாக நிரூபணம் பண்ணணும்னு அந்த வார்த்தை பின்னாடியே ஓடி போய் அந்த சப்தத்தோடு ஒட்டிக்கணும். வாச்சம் அர்த்தகா அனுதாபதி. அபிராமப்பட்டருக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி
அவர் மட்டும் அமாவாசை அன்னைக்கு பௌர்ணமி இருக்கார். அம்பாளுடைய பூர்ண சந்தனம் போல இருக்கக்கூடிய ராகேந்து வரலையா அப்படி இருக்கக்கூடிய அம்பாவை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால அது சத்தியம் பண்ணுங்கிறதுனால அடங்கத்திற்கு பிரயோகம் இல்லையா. ரொம்ப பிரசித்தமான சரித்திரமாச்சே. ரிஷினாம் புனராத்தியானாம் பாசமாஸ்தகா அனுதாவதி. அந்த விஷயங்கள்லாம் சுபைர்வச்சோவிகி விவிதைகி அபூஜைன்னு சுபமான வாக்கால சாஸ்வதமான காலம் நீ ராஜாவாக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ வாக்கு நிறைவேறதே என்று சொல்லி பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகி அயுத சமதிக்கான்னு. அது மாத்திரம் இல்லை, தசரதற்கு ரொம்ப ஆசை ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஒரே சிங்கிள் பாயிண்ட் கொடுக்கார் தசரதற்கு. குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ராமன் அவதாரம் பண்ணதுலேருந்து அவருக்கு ஒரே ஒரு லட்சியம் தான் ராமன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு. உயிரிழக்கக்கூடிய அந்த தர்மத்தை கூட சொன்னேன். ராமனுக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சிருக்காவோ நான் உழைச்சிருவேன் அப்படின்னு தோணுது அப்படிங்கிறார் அயோத்தியா காண்டத்தில். அதனால தகப்பனா இல்லை, தசரதற்கு கொடுக்கணும் இல்லை, ராம பட்டாபிஷேகத்தை நேரடியாக பார்க்கறதுக்கு கொடுக்கணும் இல்லை. ஆனால் அந்த தசரதர் பித்ருலோகத்திலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மனோரதம் அப்பாவுடைய ரொம்ப நாள் இருக்கக்கூடிய ஆசை நிறைவேறது என்று பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகி. கௌசல்யா தேவி அயோத்தியா காண்டத்தில் ராமனுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வருத்தப்பட்டு நல்ல ஸ்லோகங்கள் பேசிட்டாங்க. உங்கள் அப்பா எப்போதும் கைக்கியுடைய அரண்மனைக்கு இருந்த பர்த்தா மூலமாக நான் எந்த விதமான சௌக்கியத்தையும் அனுபவிக்கல. புள்ள தலையெடுத்து வந்தாலாவது என்னுடைய கஷ்டங்கள் தான் நிவர்த்தியாவது காத்திருந்தேனே, அதுக்கும் வழி இல்லாமல் போயிட்டேன், நீ காட்டுக்கு போனேன்னு சொல்றியே. ந திருஷ்டபூர்வம் கல்யாணம் சுகம் வா பதி பௌருஷேகே அபிபுத்திரே துபஷ்யேயம் இதி நாமாஸ்திதம் மயா. அப்படி கௌசல்யா தேவிக்கு இருக்கக்கூடிய ஏக்கம் நிவர்த்தியா இருந்தது, அவளுடைய மனோரதமும் நிறைவேறுதுன்னு பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகி அயுத சமதிக்கானு வத்சராம் பர்யதம் சீகி. இப்படி அப்பாவுடைய ஆசை, அம்மாவுடைய ஆசை, ராஜாவான பரதனுடைய ஆசை, பரம பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயனுடைய ஆசை, தேவர்கள் ரிஷிகளுடைய ஆசை, அயோத்தியாவாசிகள் எல்லாருடைய ஆசை அதையும் சேர்க்கணும். ஏன்னா தசரதர் முதல்ல சதஸை கூட்டி ராமனுக்கு பட்டாட்சம் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன், உங்கள் அபிப்பிராயம் என்னன்னு கேட்குற போது எல்லாரும் ஒருமிச்சு ஒருத்தர் கூட டிசென்டிங் வாய்ஸ் கிடையாது. யுனானிமஸாக எல்லாரும் சொன்னது எதுனா இச்சா மோகி மகாபாகம் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சத்ராவிரதானோ. வெண்குடையான அவனுடைய முகம் பாதி மறைக்கப்பட்டு பாதி தெரியும்படியா யானை மேலே வரக்கூடிய ராமனை நாங்கள் பார்க்கணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம். அதனால சீக்கிரமாக பட்டாபிஷேகம் பண்ணும் போது ஜனங்கள் எல்லாரும் தேசத்தை நிர்பந்தப்படுத்திருக்காரு. தம் தேவதேவோபமும் ஆத்மஜம் தே சர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஹிதே நிவிஷ்டம் ஹிதாயனः க்ஷிப்ரம் உதாரதுஷ்டம் முதா அபிஷேக்தும் பரதத்வமர்ஹசி. அந்த அயோத்தியாவாசிகளுடைய ஆசையும் நிறைவேறுது என்று சொல்லி பிரீத்தோ திவ்யாபிஷேகி அயுத சமதிக்கானே வத்சராம் பர்யதம் சீகி மைதில்யாம் பாபவாச்சா சிவசிவகிலதாம் கர்ப்பிணீம் அப்யஹாசீஹி சத்ருக்னேனாப்தகித்வா லவண நிஷிச்சரம் பிரார்த்தகசூத்ரபாசம் தாவத் வால்மீகிகேகே கிருதவசதிஹி உபாசூத சீதா சுதூதே. பட்டாட்சியாகி சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் கல்யாணமாகி இத்தனை வருஷங்களுக்கு அப்புறம் முதல் முறையாக சீதை ஸ்நானம் பண்ணாமல் இருக்கா. ரிஷிசங்கர் யாகம் பண்ணுறான்னு சொல்லி அந்த யாகத்தில் தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக கௌசல்யா தேவி அங்கே போயிருக்காங்க. சுவாமியும் சீதையும் அயோத்தியில் இருக்க அந்த புறத்தை ஒரு நாள் பேசிட்டு இருக்கிறபோது சீதையை கூப்பிட்டு, அம்மா ரொம்ப நாள் மூலமாக இந்த வம்சத்துக்கு விருத்தி ஒரு மூலமாக ஏற்பட போகிறது, மனசில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லு. அபத்தியவா போவைதேஹி துயிமே சமுபஸ்திதா கிமிச்சசி பராரோகே. என்ன ஆசையாக இருக்குன்னு சொல்லி நிறைவேற்றிருக்கேன். கர்ப்பிணியாக இருக்கிற போது என்ன ஆசைப்பட்டாலும் நிறைவேற்றிருக்கிறது புருஷனுடைய தர்மம். அது விதி எப்படி விளையாடுறது பாருங்க. அதாவது எனக்கு ஆசையாக இருக்குன்னா ஒரு ஆபரணம் வேணால் அவருக்கு ஒன்றும் சக்கரவர்த்திக்கு ஒன்றும் குறையில்லை. மெட்டீரியலாக எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருப்பேன். மெட்டீரியலாக கொடுக்க வேண்டாம், எனக்கு ஆத்மலாபம் வேணும்னு கேட்டாலும் அதையும் கொடுத்துருப்பார். புக்தி முக்தி ரெண்டையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க. இதெல்லாம் விட்டால்
நம்ம தபோவனத்தில் இருக்கிற போது தண்டகாரண்யத்தில் இருக்கும்போது எவ்வளவு ஆனந்தமாக தபஸ்விகளுக்கு நடுவில் இருந்தோம். மறுபடியும் ஒரு நாள் ராத்திரி காட்டில் போய் இருந்தால் தேவையில்ல. அப்பேகரா திரங்கா குஸ்தா அங்கே ரிஷிகள் மத்தியில் இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு விட்டார். சரின்னு சுவாமி கேட்டுன்னு விட்டார். யதார்த்தமாக தான் கேட்டால் யதார்த்தமாக தான் சுவாமி கேட்டுட்டார். அந்த புறத்துலேருந்து சரஸ்க்கு வந்தார். சரஸ் 2 சாரல்கள் காத்துன்னு இருக்கா. சாரல்கள் அவள் வந்து ஸ்பைஸ், அவள் தான் ராஜாவுக்கு கண்ணாக காதாக இருக்கக்கூடியவா. எந்த மூலையில் யார் எது பேசினாலும் அவளுக்கு மாடர்ன் ஈக்குவலண்ட்டில் ஹோம் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியலாக வரக்கூடிய ரிப்போர்ட்டுக்கு காரணமாக இருக்கிறவாங்க போல அவள் சாரல்கள். சுவாமிக்கு எப்படி இந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுன்னு தயங்கிட்டு நிற்கிறேன். தயக்கமானா எதுவாக இருந்தாலும் உள்ளபடி சொல்லுங்கோ. அது சுபமாக இருந்தால் ஏற்றுக்கணும், வாழ்னா தள்ள வேண்டிய விஷயங்களும் சொல்லி விடுறோம். அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம், நீங்கள் சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி யாரோ எங்கேயோ ஒரு மூலையில் பேசிக்கிற பத்னியை என்னம்மா ஏற்றுக்க முடியும்? ராமர் ஏற்றுன்னு விட்டார் சீதையை, அப்படியே ஏற்றுன்னு விட்டார். ராட்சசனுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்தார் சீதையை. நாங்களும் அந்த மாதிரி ஏற்றுக்க முடியாது வந்துடும். எதா ராஜா ததா பிரஜா. பத்னி ஏதாவது வேற ஒரு இடத்துல போய் இருந்துட்டா ஏன் அப்படி இருந்தேன்னு கேட்கறதுக்கு வாயில்லாமல் போயிடுவோம். இப்படி பண்ணிவிட்டாரு ராமர்னு பேசிக்கிறா. இதை கேட்கறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது. அக்னி சுத்தியாக வந்திருக்கக்கூடிய சீதையை பற்றி இப்படி பேசுகிறேன். இதை கௌமுதி உத்தரநாம சரித்திரத்தை சொன்னேன். உற்பத்தி பரிபூதாயாகான்னு ஒரு பதம் போட்டாள் சீதைக்கு. அதாவது பிறப்பிலேயே பரம் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய அக்னிசுத்தியே தேவையில்லை. நம்ம எல்லாரும் ஒரு அம்மாவுடைய கர்ப்பத்திலேருந்து வந்திருக்கோம். ஒரு 10 மாத காலம் மதம் மூத்திரம் இருக்கக்கூடிய படிக்கிறவர்கள் தான் படிச்சிருந்தோம். இப்போ நமக்கு தெரியலையே தவிர, ஞாபகம் இல்லையே தவிர, இது ஆச்சாரியால் மாதృకా பஞ்சகத்தில் சொன்னார். செய்யாச்ச சாம்பத்சரி மதமயி செய்யாச்ச சாம்பத்சரி. மதம் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய படிக்கையில் 1 வருஷ காலம் உங்கள் கர்ப்பத்தை நான் படுத்திருந்தேனே, அப்பேற்பட்ட தாயாருக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும்னு பரமேஸ்வரனே பிள்ளையாக இருந்தால் கூட ஜென்மா முழுக்க உழைச்சா ஒரு தாயாருடைய தியாகத்தில் ஒரு தியாகத்துக்கு கூட ஈடு செய்ய முடியாதே. தஸ்யை ஜனன்யே நமஹ. அந்த அம்மாவுக்கு நமஸ்காரத்தை தவிர வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு முதல் ஸ்லோகம் மாதృకా பஞ்சகத்தில் அஸ்தாம் தாவதியம் பிரசூதி சமயே துர்வாரசூலப்யதா நைருச்சேதனுஷோஷனம் மதமயி ஷய்யா ச சம்பத்சரி ஏகஸ்யாபி ந கர்ப்பபாலபரண க்லேஷஸ்ய யஸ்யா க்ஷமஹ தாதும் நிஷ்கிருதிம் உன்னதோபி தனயः தஸ்யை ஜனன்யை நமஹ. நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு மாதாவுடைய கர்ப்பத்திலேருந்து தான் வந்திருக்கோம். சீதை அப்படி வரல. அவளுக்கு இந்த மனமூத்திர படுக்க 1 வருஷ காலம் இருக்கக்கூடிய படுக்க அவளுக்கு இல்லை. ஏன்னா பூமியிலேருந்து இருக்கையா, அதனால தான் அவளுக்கு அயோனிஜான்னு பேர். ஸ்திரீ கர்ப்பத்திலேருந்து வராததுனால அயோனிஜியாக வந்திருக்க. உற்பத்தி பரிபூத்தாயான பௌபூதி உத்தரநாம சரித்திரத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கிற சீதையை பற்றி இப்படி தப்பாக பேசிவிட்டா ரொம்ப கேட்கறதுக்கே சிரமமாக இருக்குது. உடனே லக்ஷ்மணையும் பர்மனையும் சுத்தினையும் கூப்பிட்டு அறிஞ்சாள். ஆட்கள்லாம் போயிருக்காள். சுவாமியுடைய முகம் வாடி அன்றைக்கி தான் பார்க்குறான். இதெல்லாம் உத்தரகாண்டத்தில் இருக்குது. நான் எப்பேற்பட்ட வம்சத்தில் வந்து பிறந்தவன், சீதை எப்பேற்பட்ட வம்சத்தில் வந்து பிறந்தவள். இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அந்தராத்மாச்சமே வேத்தி சீதாம் சுத்தாம் யசஸ்வினி. என் அந்தராத்மாவுக்கு தெரியும் சீதை பரம சுத்தமாக இருக்கக்கூடியவள் தெரியும். இருந்தாலும் தியாகம் பண்ணுறதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன். சுத்தமாக இருக்கக்கூடியவள்னு தெரிஞ்சு தியாகம் பண்ணால் does it not aggravate the gravity of what he has done? தெரியாமல் பண்ணிவிட்டான்னு சொல்லலாம். தெரிஞ்சு பண்ணார்னா எப்படி ஏற்றுக்க முடியும்? ரொம்ப சிரமமான ஒரு கட்டம் இது. பரம பக்தர்களாக இருக்கிறவா கூட சுவாமி இப்படி பண்ணிவிட்டாரேன்னு தாபத்தை தெரிவிச்சிருந்தார். இதை கௌமுதி உத்தரநாம சரித்திரத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னார். ஸ்நேகம் தயாஞ்ச சௌக்கியஞ்ச எதிவா ஜானகீமபி ஆராதனாய லோகஸ்ய முஞ்சதோ நாஸ்திமே யதா. ஜனங்களுடைய திருப்திக்காக மனசில் இருக்கக்கூடிய ஸ்நேகத்தையும் மனசில் இருக்கக்கூடிய தயையும் சௌக்கியத்தையும் வேணும்னா அவசியம் ஏற்பட்டால் சீதையை கூட தியாகம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வருத்தம் இல்லை. ஐ ஹவ் நோ ரிக்ரெட்ஸ் அபௌட் இட். நாஸ்திமே யதா அப்படிங்கிற அவர் மட்டும் ஒரு 32 அக்ஷரங்கள்ட்ட ஒரு அனுஷ்டப்படுத்த சொல்லிட்டு போயிட்டார். இதை புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம். இது வந்து this is essentially a conflict of interest between Rama the husband and Rama the emperor.
பப்ளிக் லைஃபுக்கும் ப்ரைவேட் லைஃபுக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது ஹவு யூ ரிசால்வ் தி கான்ஃப்ளிக்ட் வில் டிட்டர்மின் தி கல்ச்சர் ஆஃப் தட் கண்ட்ரி. சமீப காலத்தில் ஒரு 2 தலைமுறை முன்னாடி இங்கிலாண்டில் யூ ஹேட் தி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ ராயல் மேல் who chose to forsake the kingdom so that he could marry the woman whom he loved. அவனுடைய உத்தேசத்தில் ராஜ்யம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை, எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணிக்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு இருந்துட்டான். நம்ம சம்பிரதாயம் வந்து நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. எனக்கும் சீதைக்கும் பெரிய துக்கம் ஏற்படும் சுவாமிக்கு தெரியும். தீரா துக்கம், இந்த 2 பேருக்கும் துக்கம் ஏற்பட்டால் பரவாயில்லை. இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் சந்தேகப்படுறா சீதையை பற்றி, இந்த கேன்சர் ஆஃப் சஸ்பிஷன் வில் ஸ்ப்ரெட் லைக் கேன்சர். சந்தேகமாக பேசாமல் இருக்காது. அது மட்டும் பலவும் ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு ராஜாட்ட ஏதோ தோஷம் இருக்குதுன்னு நினைச்சுட்டா சீசர்ஸ் ஒய்ஃப் மஸ்ட் பி அபோவ் சஸ்பிஷன் ஒரு அடையாளம் ஒன்று இங்கிலீஷில். பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவா நீ தப்பு பண்ணாமல் இருந்தாலும் வராது, தப்பு பண்ணதேங்கிற பர்செப்ஷனும் ரொம்ப முக்கியம். சில சமயத்தில் அந்த பர்செப்ஷன் மாத்திரம் இருக்கும், தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி பிரயோஜனம் இல்லை. தப்பும் பண்ணக்கூடாது, தப்பு பண்ணலேங்கிற பர்செப்ஷன் ஆல்சோ மஸ்ட் பி firmly implanted in the public mind. They must have the total trust in their king. அது ரொம்ப முக்கியம். இந்த ட்ரஸ்ட்டுங்கிறது இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஏதோ மெஜாரிட்டி இருக்குது, ஒப்பீனியன் போதில் ஏதோ சொல்கிறேன், மெஜாரிட்டி காட்டா கூட இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு வந்து இல்லைன்னு இருக்கக்கூடிய ரீதியில் இருக்க முடியாது. சாஸ்திரங்கள் அப்படி சொல்ல, ஜனங்கள் யாருமே சந்தேகப்படாது, ஜனங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு பூர்ணமாக மாத்திரமாக இருக்கலாம் ராஜாவாக இருக்கக்கூடியவர். கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுடைய ஒரு நம்பிக்கை, அவளுடைய சௌக்கியம், மனசில் இருக்கக்கூடிய நிம்மதியை உத்தேசம் பண்ணி என்னுடைய நிம்மதியை தியாகம் பண்ணால் பரவாயில்லை, சீதையோட நிம்மதியை தியாகம் பண்ணால் பரவாயில்லை, நாங்கள் 2 பேரும் தான் கஷ்டப்பட போகிறோம். எனக்கு ஒரு பொல்லாப்பேர் வரலாம், கர்ப்பிணியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரியை சொல்லாமல் கொள்ளாமல் தியாகம் பண்ணி விட்டாமல் அவன்னு பின்னாடி வரக்கூடிய சரித்திரத்தை எழுதக்கூடியவாள்னா ஒரு பொல்லாப்பேர் கட்டினாலும் கட்டலாம், அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனால் ஜனங்களுடைய ஒரு மனசாந்தியும் சௌக்கியமும் நம்பிக்கையும் கெட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரீசனிங் தான் இந்த முடிவுக்கு வந்த. அதாவது சீதா வாஸ் நாட் abandoned by Rama the husband, she was abandoned by Rama the emperor. இதை புரிஞ்சுக்கணும். Is the comparison of the royal throne which drove Rama to this very difficult decision. இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு 2 தலைமுறை முன்னாடி படிக்கிறதும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்க எப்படி இருக்குன்னு, நிறைய குழந்தைகள் இருப்பாள். நம்ம தாத்தா காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா 7-8 குழந்தைகள் இருப்பாள் ஒரு குடும்பத்தையும். மூத்த பையனாக ஒருத்தன் வளர்ந்துட்டாங்கன்னா அவனுக்கு எப்போதும் பொறுப்பு ஜாஸ்தி, கடைக்குட்டிக்கு செல்லம் ஜாஸ்தி. சாதாரணமாக குடும்பங்களில் அப்படி தான் இருக்கும். அந்த அப்பாவுக்கு வயசாகிடுச்சு, இந்த புள்ள தலையெடுத்து வந்து தம்பிகளெல்லாம் படிக்க வைக்கணும், தங்கைகளெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும். எனக்கு தெரியும் பல குடும்பங்களில் இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு கல்யாணத்தை வேறு பண்ணி வச்சுருவா சின்ன வயசில். கல்யாணமாக அந்த மந்தி வரக்கூடிய சமயத்தில் கடைசி குழந்தை இடுப்பில் எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன குழந்தையாக இருக்கும். அதனால் இடுப்பில் எடுத்து வச்சு வளர்ப்பாள். மந்தியாக பார்க்க மாட்டாள், மாதாவாக தான் பார்ப்பாள். ஏன்னா அப்படி வளர்த்துருக்கா, அவ்வளோ பிரியத்தை வருஷிச்சிருக்கா. அதனால் இவா 2 பேருக்கும் பேசிக்கிறதுக்கு கூட, தனியாக பேசிக்கிறதுக்கு கூட அவகாசம் இருக்காது. சின்ன கிரகத்தில் ஒரு ரூமில் அந்த காலத்தில் இந்த படுக்கையெல்லாம் கிடையாது, கட்டிக்கலாம் கிடையாது, பாயை விரித்து நீள அந்த கூடத்தில் சேர்ந்தாப்பல் வரிசையாக ஒரு 10 பேர் சேர்ந்தாப்பல் படுத்துக்கலாம். காலத்தால் ஏந்த உடனே பாயை சுட்டி வச்சுட்டு கிடுகிடு பற்றி வச்சு வெளிச்சம் வரத்துக்குள்ள குளிச்சுட்டு வந்துடணும். இது மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் இருந்தது. ஒரு 50-60 வருஷம் முன்னாடி மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸ்லாம் இருந்தது. அட்டாச்சு பாத்ரூம் இல்லாமல், பெட்ரூம் எல்லாம் இல்லாமல், ஏதோ ஒரே கூடத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து பட்டுக்க முடியாது போது வேற ஒன்றும் தாம்பத்தியம் வேண்டாம், வாய் வார்த்தை பேசிக்கிறதுக்கு கூட அவகாசம் இருக்காது. ஆனால் அந்த குடும்பத்துக்காக செய்யணும் செய்யணும் செய்யணும்னு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கமிட்மெண்ட் டு தி ஒர்க் எத்திக் இருந்ததுனால என்ன ஆகிடுத்து, நம்ம பர்சனல் சௌக்கியத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் பரவாயில்லை, பர்சனல் லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாலும் குழந்தைகள் எல்லாரையும், தம்பி தங்க எல்லாரையும் முன்னுக்கு கொண்டு வந்தவங்களுக்கு திருப்தி போதும், இந்த குடும்பத்தை முன்னுக்கு கொண்டு வந்தவங்களுக்கு திருப்தி போதும்னு அப்படி தான் மூத்த குழந்தைகள்லாம் அப்படி தான் இருப்பா. மூத்த மாட்டு பொண்ணாக அமையக்கூடியவர்களுக்கும் அதே மாதிரி பொறுப்பு, அந்த குடும்பத்தில் வந்து சேரக்கூடியவர்களுக்கும் அது மாதிரி பொறுப்பு. எப்படி தங்களுடைய சொந்த சௌக்கியத்தை குடும்பத்துக்காக தியாகம் பண்ணாலோ, ஒரு ராஜாவுக்கு ராஜ்யம் முழுக்க குடும்பம், அந்த குடும்பத்துடைய க்ஷேமத்தை உத்தேசம் பண்ணி தன்னுடைய சொந்த சுகத்தை தியாகம் பண்ணார் சுவாமி. இதுதான் விஷயம். அதனால சீதை இடத்துல சந்தேகப்பட்டு தியாகம் பண்ணலை,
சீதைக்கு தோஷம் இருக்குன்னு நினைச்சு தியாகம் பண்ணுவேன். சீதையை தியாகம் பண்ணா தனக்கும் தீராத குறையும் தெரியும், சீதைக்கும் பெரிய குறையும் தெரியும். இருந்தாலும் வேற வழி இல்லாமல் ராஜாவா உட்காந்துட்டோம். சரி, ராஜ்யத்தை விட்டுவிட்டு அப்டிகேட் பண்ணிவிடலாமே, எனக்கு ராஜ்யமானா எனக்கு சீதை தான் முக்கியம்னு சொல்லாமே. அப்படி சொன்னால் சுவாமிக்கு இன்னும் குழந்தை பிறக்கலை. குழந்தை ஒருத்தன் பிறந்திருந்தாங்கன்னா அந்த பிள்ளைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டு, அப்போ நான் ஏதோ தனியாக அவங்க அம்மாவோட தபஸ் பண்ணுறதுக்காக எங்கேயாவது போயிடுவேன், நீ மாத்திரம் இங்கே எது ராஜாவாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம். ஆனால் இது மட்டும் புத்திர பிராப்தி ஏற்படலை. இப்போதான் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் சிசு, இன்னும் வெளியில் வரல. சரி, தம்பிகள் இருக்காடு 3 பேர், அவன் யாரையாவது ராஜ்யத்தை பார்த்துக்கோன்னு சொன்னால் அவன் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய ஒரு சீனை ஏற்பட்டுருக்கு சித்திரக்கூடத்தில். நான் உட்கார மாட்டேன், பாதுகா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பரதன் ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிச்சிருக்கான். எல்லா ராஜாக்களும் இப்படிதான், லட்சுமணனும் பரதனும் சத்ருகனும் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான். யாருமே அண்ணா இருக்கிறவங்க பக்கத்தில் உட்கார மாட்டான். ராஜா இல்லாமல் போயிட்டால் ராஜ்யத்துக்கு பெரிய ஹானி. ராஜா இல்லாத ராஜ்யத்துலேயோ, ராஜா ஒழுங்கா இல்லாத ராஜ்யத்துலேயோ என்னென்ன சிரமங்கள் வரும்னு ஒரு சர்க்கம் முழுக்க அயோத்தியா காண்டத்தை வாங்கி சொல்லுங்க. அதனால ராஜ்யத்தை வர்ணம் பண்ணுறது அப்பா கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு. இது பரம்பரையாக வந்திருக்கக்கூடிய பொறுப்பு. அதில் இருக்கக்கூடிய போகத்தை அனுபவிக்கலாம், ராஜாவுடைய போகத்தை அனுபவிக்கலாங்கிறதுக்காக உட்காருவ. இந்த பொறுப்பை நம்ம உயிர் மூச்சு இருக்கிற மட்டும் இல்லை, அடுத்தாப்புல ஒரு வாரம் மட்டும் இந்த பொறுப்பு நிர்வாகம் பண்ண வேண்டியது நமக்கு இட்ஸ் சேக்ரட் டியூட்டி, சேக்ரட் ஆப்ளிகேஷன் ஜஸ்ட் பீன் காஸ்ட் அப்பான் மீ. அந்த மாதிரி எண்ணத்தோடு இருந்ததுனால தான் ராஜ்யத்தை பிரஜைகளுடைய ஒரு நம்பிக்கையை ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்காக தனக்கும் சீதைக்கும் பரம கிளேசத்தை கொடுக்கக்கூடிய இந்த முடிவுக்கு வந்து லக்ஷ்மணன் கூப்பிட்டாள். மனசில் முடிவுக்கு கூப்பிட்டாள். மீதி எல்லாரும் போயிட்டா. திரும்பி லக்ஷ்மணன் மறுபடியும் கூப்பிட்டாள். லக்ஷ்மணா, நீ எனக்கு தம்பி தானேன்னு கேட்டாள். இது என்ன கேள்வி இது? நான் சொன்னது நீ கேட்பியோ அப்படின்னு. இன்னைக்கு மட்டும் நீங்கள் சொல்லி ஒரு விஷயத்தை நான் கேட்காம இருக்க முடியும்னு கேட்டேன். அப்போ வாக்கு கொடுத்துட்டேன், நீங்கள் எது சொன்னாலும் கேட்பேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டேன். நீ மன்னி அழைச்சின்னு போய் தமசா நதி தீரத்துக்கு பக்கத்தில் வால்மீகி ஆசிரமம் பக்கத்தில் ஜனங்கள் யாருமே சஞ்சாரம் இல்லாத காட்டு பிரதேசத்தில் அவளை தியாகம் பண்ணிட்டு வரணும். அதோடு கூட எதுக்காக தியாகம் பண்ணேன்னு காரணம் சொல்லக்கூடாது. வாக்கு விட்டு வேற கொடுத்துருக்காரு. துடிச்சு போயிட்டோம் லட்சுமணன். இதுதான் என்கிட்ட வாக்கு வாங்கிட்டேடா, இனிமேல் அவதாரம் பண்ணால் உனக்கு தம்பியாக பிறக்கிறது கேட்டுட்டேன். அடுத்த அவதாரத்தில் கிருஷ்ணாவதாரத்தை பலராமனா அண்ணாவாக வந்து வந்துவிட்டேன். லக்ஷ்மணன் தலையில் தான் பெரிய சிரமங்கள் எல்லாம் அவன் தலையில் தான் அந்த பொறுப்பெல்லாம் வந்து விழுந்துட்டு சுமந்திர தேர் தயாராக வச்சுருக்க. இந்த தமசா நதி தீரம் வரையும் தேர். அப்புறம் தமசாவை தாண்டி போகிறதுக்கு படகு. அங்கே போய் சீதையை விட்டுட்டு வர போகிறேன். மாதம் சீதை வாங்குவோம். அப்பாவி என்ன நினச்சிருக்கா, ஒரு நாள் ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்தில் ஒரு நாள் ராத்திரியாவது இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அந்த பொருட்கள் ராஜாங்க விவகாரங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்க பொழுது விட்டுட்டு வர முடியல பர்த்தாவுக்கு. அதனால நமக்கு எஸ்கார்ட்டுக்காக லக்ஷ்மணன் நினச்சிருக்கார் அப்படின்னு நினச்சிருக்கார். வரக்கூடிய வழிகள்லாம் லக்ஷ்மணனுக்கு அப்படியே நெஞ்ச அடைச்சிட்டு வருது இருக்கும். கண்ட கண்ணீர் மருகி வருது. ரொம்ப சிரமப்பட்டு அடக்கி வச்சுருக்கான். சீதை என்ன பண்ணிவிட்டா, தப்பாக நினச்சுட்டா. அண்ணா விட்டு பிரிஞ்சு ஒரு சில மணி நேரங்கள் ஆகிடுத்து. இந்த பிரிவு தாங்க முடியாமல் வருத்தப்பட்டு இருக்கான் லக்ஷ்மணன்னு. நீ சின்ன குழந்தையட்டமாக இருக்காரு. மமாபி தயிதோ ராமஹா ஜீவிதாதபி லக்ஷ்மணா நச்சாதமே வம்சோச்சாமி மைவம் தொம்பாதிஷோ பவ. எனக்கும் உயிருக்கு உயிராக தான் என் பர்த்தாவை நினச்சிருக்கேன். நான் ஒரு ஸ்திரீயாக இருந்துட்டு பர்த்தாவை விட்டு பிரிவு நான் கொடுத்துட்டு பேசாமல் இல்லையா. நீ வந்து ஒரு சில மணி நேரங்கள் ஆகிடுச்சு அயோத்தியிலேருந்து கிளம்பின்னு சொல்லி நீ ஒரேடியாக வருத்தப்படலாமா, குழந்தைத்தனமாக இருக்காது அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த சுமந்திர நதி தீரத்தில் தேர் நிறுத்தினேன். அந்த படத்தை தாண்டி அண்ணன் கரையில் வந்த உடனே நமஸ்காரம் பண்ணாள் லக்ஷ்மண சுவாமி. அம்மா, என்னை மன்னிச்சுருங்கோ, உங்கள் தாபமானது என்னை வந்து பாதிக்கப்படாது. இந்த லக்ஷ்மணன் குழந்தையாட்டமாக நினைச்சேனே, என் குழந்தை எங்கள் அம்மாவுக்கு குழந்தைய துரோகம் பண்ணிவிட்டானே நினைக்கப்படாது. அதனால க்ஷந்து மருகசிமாம் தேவி, என்னை நீங்கள் மன்னிக்கணும். சாத்வம் தெக்தா நிருபதினா நிர்தோஷா மம சந்நிது. ராஜா தோஷமே இல்லாதவங்கள ராஜா தியாகம் பண்ணிவிட்டாள். நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறவும் தியாகம் பண்ணிவிட்டாள். மம சந்நிது. கேட்ட உடனே துடிச்சு போயிட்டாள். லக்ஷ்மணா, ஒரு நிமிஷம் சரணத்துக்கு மேலே பார்த்தது கிடையாது. சுமித்ரா சொன்ன வாக்கு வேத வாக்கு. தாயாராக தான் பார்த்துருக்காள். அதனால
நாகம் ஜானாமி கேயூரே நாகம் ஜானாமி குண்டலே நூபுரேது அபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபி வந்தனாத்து அந்த சரணத்துக்கு மேலே கண் பார்வை போனது கிடையாது. மன்னியுடைய கழுத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆபரணமோ வேறு அவயத்தில் இருக்கிற ஆபரணமோ எனக்கு தெரியாது. காலில் இருக்கக்கூடிய கொலுசு மாத்திரம் தெரியும். நித்தியம் திருக்காவன் ஸ்நானம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணதுனால இந்த கொலுசு மாத்திரம் மன்னியுடைய கொலுசும் தெரியும்னு கிருஷ்ணா காண்டத்தில் சொன்ன பிரபு. ஒரு நிமிஷம் கண்ணெடுத்து பாரு, உங்க அண்ணாவுடைய வீதியும் என் கர்ப்பத்தில் வளர்ந்துருக்கு பாரு. நானா அம்மா நதுஷ்டபூர்வம் தேரூபம் பாதோ திருஷ்டோ தவானகே கதமத்யகி பஷ்யாமி ராமேண ரகிதாம் வனே. இது மட்டும் கண்ணெடுத்து உங்கள் ரூபத்தை நான் பார்த்தது கிடையாதம்மா. நீங்கள் கன்னியா பெண்ணாக கல்யாணமாகி வந்தபோது கூட உங்கள் பாதத்துக்கு மேலே பார்த்தது கிடையாது. இப்போ ராமனும் பக்கத்தில் இல்லை, இப்போ போய் பார்க்க சொல்கிறேன். நான் என்னமா பார்க்க முடியும்? நமஸ்காரம் பண்ணாலும் மறுபடியும் ராஜா தியாகம் பண்ணிவிட்டாள். எனக்கு வாக்கூட்டு வேற பூட்டி அனுப்பிச்சிருக்கேன். உங்களை ஏன் தியாகம் பண்ணான்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லப்படாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காள். சொல்லிட்டு அங்கே நிற்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லாமல் கிளம்ப போனாள் லக்ஷ்மண சுவாமி. பலவாறு புலம்பினாள். லக்ஷ்மண எத்தாப்பல் வச்சுட்டு பலவாறு புலம்பினாள் சீதை. மாமிகேயம் தனுர்நூனம் சிருஷ்டா துக்காய லக்ஷ்மணா. இந்த சரீரத்தை பிரம்மா படைக்கிற போது, சீதை என்ற சரீரத்தை படைக்கிற பொழுது ஒரு ஜீவனா பிறந்த ஒரு பிராணி எவ்வளவுதான் துக்கத்தை ஒரு சரீரத்திலிருந்து தாங்க முடியும்னு பரீட்சை பண்ணி பார்க்கறதுக்காக படைச்சார் போல் இருக்கு. யாகம் சுத்த சமாச்சாரா தெக்தா நிருபதினா சதி. நம்ம பதிபதியாக இருக்கக்கூடியனா என்னுடைய ஆச்சரணத்தில் ஒரு அப்பழுக்க சொல்ல முடியாது. ஒரு க்ஷணகாலம் கூட மனசளவில் கூட பதிபதா தர்மத்திலேருந்து விலகாமல் இருக்கக்கூடியவர். அப்பேற்பட்ட என்ன போய் ராஜா தியாகம் பண்ணிவிட்டாலே. கிண்ணு பாபம் கிருதம் பூர்வம் கோவாதாரீகி வியோஜிதா. நான் ஜென்மாந்திரத்தில் என்ன பாபம் பண்ணேன்னு தெரியல, என்ன எத்தனை சஜிதிகளை பிரித்து வச்சேன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி சிரமங்கள்லாம் வந்துட்டு நீ போய் ராஜாவிடத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லு அப்படின்னு காளிதாசன் ரகுவம்சத்தில் இம்மாற்றம் சொல்லிவிட்டார். ஒரு 7 ஸ்லோகங்கள் இந்த இடத்துல என் பர்த்தாட்ட போய் சொல்லணும்னு சொல்ல. வால்மீகி உத்தரகாண்டத்தில் சொல்கிற போது ராஜாட்ட போய் சொல்லணும், நான் எனக்கு ஏற்பட்ட துக்கத்தை நான் கவலைப்படலை. ஒரே ஒரு விஷயம்தான் நான் கவலைப்படுறேன். என்னை பத்னியாக ஏற்றுன்றதுனால உங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வந்துவிட்டே, அதான் நான் நினச்சி வருத்தப்படுறேன்னு காளிதாசன் சொல்கிற போது சொன்னேன். இந்த மாதிரி உத்தமமான குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு பெண்ணை அக்னி சாட்சியமாக கல்யாணம் பண்ணிட்டு பத்னிங்க, அக்னி பகவானே இவள்கிட்ட எந்த விதமான தோஷமும் மனசுலையோ வாக்குலையோ சரீரத்தையோ கிடையாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஏற்றுங்கோன்னு சொன்ன அப்பேற்பட்ட ஒரு பத்னிங்க யாரோ எங்கேயோ ஏதோ பேசலான்னு சொல்லி சொல்லாமல் கொள்ளாமல் நிலமாச கர்ப்பிணியாக இருக்கிற போது, கர்ப்பமாக இருக்கிற போது பசின்னு கேட்டால் ஆதாரம் கொடுக்கணும், தாரமாக இருக்கணும், தீர்த்தம் கொடுக்கணும், எனக்கு ஆசிரியம் ஒன்று சொன்னால் உன்னுடைய கிரகத்தை நேரலாக கொடுக்கணும், உனக்கு கூட பிறந்த சகோதரியாகவோ உன்னுடைய பெண்ணாகவோ நினைச்சுட்டு ஆசிரியம் கொடுக்கணும்னு இருக்குது, சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. அப்படி இருக்கிற போது தாலி கட்டின பத்னியை நிலமாச கர்ப்பிணியாக இருக்கிற போது அக்னிசுத்தியாக இருக்கக்கூடிய பத்னியை சொல்லாமல் கொள்ளாமல் காட்டில் நிர்ஜனமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல தியாகம் பண்ண முடியாது உத்தரவு போட்டேடே. நீங்கள் பிறந்த குடும்பம் எப்பேற்பட்ட குடும்பம், மனு மாந்தாதாவுடைய பரம்பரையில் தோன்றி வசிஷ்டரை குலகுருவாக அடைஞ்சு, தசரதர் மகாத்மாவாக இருக்க தசரதர் பிதாவாக அடைஞ்சு, ரங்கநாதனை குலதெய்வமாக அடைஞ்சு இப்பேற்பட்ட குடும்பத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய நீங்கள், சர்வகுண சம்பந்தராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியமாக இது. நீங்கள் படித்த படிப்புக்கும் பிறந்த பிறப்புக்கும் சரியான காரியமாக இது. வாச்சஸ்வயா மத்வச்சனாத்சராஜா வந்தௌ விசுத்தாம் அபியத் சமக்ஷு மாம் லோகவாத. லோகத்தில் ஒரு அபவாதம் வருமோ என்று சொல்லி அப்படி போய் தியாகம் பண்ணிவிட்டே. மாம் லோகவாதக்ஷபனாதயாசீஹி ஸ்ருதஸ்ய கிம் தத் சதிஷம் குலஸ்ய வாச்சஸ்த்வயா மத்வச்சனாத் சராஜா வன்னோ விசுத்தாம் அபியத் சமக்ஷம். இப்படி போய் தியாகம் பண்ணே நீங்கள் படித்த படிப்புக்கும் பிறந்த குலத்துக்கும் உகந்த காரியமாக இது. இந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான் லக்ஷ்மணனை பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணார். மாம் லோகமாக சிரவணாத் அகாசிகி சுதஸ்ய கிம் தத் சதிஷம் குலஸ்ய. அடுத்தாப்புல லக்ஷ்மணன் எத்தாப்புல இருக்காங்கிறத மறந்து
மேல வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்லாம் ராமனுக்கு டைரக்டா அட்ரஸ் பண்ணிருக்க. கல்யாண விருத்தேகே, நீங்க கல்யாண குணங்கள் எல்லாம் நிரப்பிடுவாங்க. உங்கள்கிட்ட போய் தோஷத்தை சொல்லக்கூடாது, பாபத்தை சொல்லக்கூடாது. ந பாபச்சாரோ மயிஷங்கனீய கல்யாண புத்தேகே அதவா தவாயம் ந பாபச்சாரோ மயிஷங்கனீய மமைவ துஷ்ட ஜன்மாந்தர பாதகானாம் விபாக விஸ்பூர்ஜதுர பிரசய்யா. உங்கள்கிட்ட எந்த விதமான பாபம் கிடையாது, தோஷம் கிடையாது. ஜென்மாந்தரத்தில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாபங்களுடைய பலம் தான். ஒவ்வொரு பாபத்துடைய பலன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் வரும், ஜீவன்களுக்கெல்லாம் பாதிப்பை கொடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. என் விஷயத்தில் ஜென்மாந்தரத்தில் பண்ண பாபங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரேடியா இடியாட்டமா ஒரே சமயத்தில் கையில் விழுந்துட்டு கல்யாண புத்தேகே அதவா தவாயும் நகாமச்சாரோ மயி சங்கனீய மமைவ ஜன்மாந்தர பாதகானாம் விபாக விஸ்பூர்ஜதுர பிரசய்யா உபஸ்திதாம் பூர்வமபாஸ்ய லக்ஷ்மீம் வனம் மயா சார்த்தமசி பிரபன்னः ததாஸ்பதம் பிராப்யத தயாதிரோஷாத் சோடாஸ்மினத்வத்பவனே வசந்தி. ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ராஜ்யலட்சுமி உங்களை தேடின்னு வந்த பட்டாட்சுமி வைக்கணும்னு எங்கள் அப்பா நினைச்சார். அப்போ ராஜ்யம் வேண்டாம், எனக்கு பிதுவாக்கிய பரிபாலனம் தான் முக்கியம், காடு தான் முக்கியம்னு கிளம்புறது என்னை கூட அழிச்சுன்னு போனேன். ராஜ்யலட்சுமி வேண்டாம், எனக்கு சீதாலட்சுமி தான் வரணும்னு சொல்லி என்னை அழிச்சுன்னு போனேன். இப்போ திரும்பி ராஜ்யம் வந்துவிட்டு அன்னைக்கு என்னை விட்டுட்டு சீதை முக்கியம் நினச்சின்னு அழிச்சுன்னு போனேடே. இப்போ என்னோட சேர்ந்து போது சீதையை பக்கத்தில் இருக்கிறது நான் விட மாட்டேன்னு ராஜ்யலட்சுமி என்னை பிரித்து வச்சுட்டாள் போல் இருக்கு. உபஸ்திதம் பூர்வமபாஸ்ய லக்ஷ்மீம் வனம் மயா சார்த்தமசி பிரபன்னः ததாஸ்பதம் பிராப்யதயாதிரோஷாத் சோடாஸ்மினத்வத்பவனே வசந்தி. நிஷாச்சரோபப்ளுதபர்த்ருகானாம் தபஸ்வினீனாம் பவதः பிரபாவாத் பூத்வா சரண்யா சரணார்த்தமன்யம் கதம் பிரபத்யே த்வயி லிப்யமானே. தண்டகாரண்யத்தில் இருக்கிற போது ரிஷிகளுடைய பக்திகள்லாம் எங்கிட்ட முறையிட்டாரே, ராட்சாவுடைய குடும்பம் தாங்க மாட்டேங்கிறது, உங்கள் பர்த்தா பெரிய வீரனாக இருக்காரே, ராட்சாவை நிகிரம் பண்ணி எங்களுக்கெல்லாம் ரட்சை கொடுக்கணும்னு பர்த்தாவிடத்தை சொல்லி எங்களுக்காக ரட்சை வாங்கி கொடுக்கணும்னு எங்களுக்கு கேட்டபொழுது, கவலைப்படாதோ என் பிரபு இருக்கார், அவர் கோதண்டம் இருக்கிற மட்டும் எந்த தர்மாத்மாவுக்கும் ஆபத்து வரது விட மாட்டார்னு சொல்லி உங்கள் சாரத்தில் நீங்கள் என் புருஷனாக இருக்கேன், என் பக்கத்தில் இருக்கேங்கிற தைரியத்தில் அவனுக்கு தான் அபயம் கொடுத்தேனே. இப்போ எனக்கே பயம் வரக்கூடிய சமயத்தில் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் புருஷன் இருக்கிறது மலை போல ஒரு ராஜா இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் நான் யார்கிட்ட போய் நான் முறையிடுவேன், கஷ்டம் வந்துருக்குன்னு யார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன். சாதாரணமாக புருஷன் சரியாக நடத்தலை பற்றியன்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள்கிட்ட போய் முறையிடலாம். என் புருஷன் சரியாக கவனிக்க மாட்டேங்கிறார், நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த புத்தி சொல்லுங்க புருஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். புருஷனே ராஜாவாக இருக்கிற போது யார்கிட்ட போய் சொல்ல முடியும்? உபஸ்திதம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது. நான் இந்த சரீரத்தையே விட்டாலும் விட்டுடுவேன், எனக்கு ஒன்றும் சரீரத்தை விடுபட்டு யோஜனை இல்லை. கிம்வாத வாக்கியந்த வியோகமோகே குர்யாம் உபேக்ஷாம் ஹதஜீவிதேஸ்மின் ஸ்யாத்ரக்ஷணீயம் எதிமே ந தேஜः துதீயமந்தர்கதமந்தராயः. ஆனால் அந்த உயிர் விடுறதுக்கு கூட எனக்கு சுவாதீனம் இல்லையே. உங்கள் வீரியம் என் கர்ப்பத்தை வளர்ந்துருக்கு, அதனால அந்த குழந்தைய கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய நினைக்கிற போது உயிர் விடுறதுக்கு எனக்கு யோகிதை இல்லையே, சுவாதந்திரம் இல்லையே. நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியுமா? காட்டில் போய் இந்த குலத்துக்கு கூட்டஸ்தராக இருக்கக்கூடிய சூரியனை குறித்து தபஸ் பண்ண போறேன். சூரிய பகவான் சிக்ஷமாக வந்தாருன்னா, அம்மா குழந்தைய சீட்டே உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார். என்ன கேட்பேன் தெரியுமா? எனக்கு மறுபடியும் இதே மாதிரி ஜென்மம் வரணும், ஜனகருடைய அபிமான புத்திரியும் வளரணும், சதாந்தத்தையும் யாக்கிய விருக்கத்தையும் நான் பாடம் கேட்கணும், விஸ்வாமித்திரன் விவாகத்தை ஏற்பாடு பண்ணணும், மறுபடியும் இக்ஷ்வாக வம்சத்தை மாட்டுப்பொண்ணாக பிரவேசம் பண்ணணும், சூரிய வம்சத்தை மாட்டுப்பொண்ணாக இருக்கணும், தசரதர் மாட்டுப்பொண்ண மாமனாராக இருக்கணும், குலதெய்வம் ரங்கநாதனாக இருக்கணும், வசிஷ்டர் குலகுருவாக இருக்கணும், லக்ஷ்மணே கொழுந்தனாக இருக்கணும், நீங்களே எனக்கு பர்த்தாவாக இருக்கணும், மறுபடியும் காட்டுக்கு போகணும். ஆனால் பர்த்தாவுக்கு பிரிவு மாத்திரம் வரக்கூடாதுன்னு கேட்பேன். சகம் தபா சூரிய நிவிஷ்ட திருஷ்டிகி ஊர்த்வம் பிரசூதே சரித்தும் யதிஷ்யே பூயோ யதா மே ஜனனாந்தரேபி த்வமேவ பர்த்தா ந ச விப்ரயோகः
இந்த மண்ணில் பிறந்த ஒரு ஸ்திரீ தான் அப்படி சொல்லியிருக்க முடியும். தியாகம் பண்ணிருக்கக்கூடிய பர்த்தா மறுபடியும் இன்னும் ஜென்மாலும் பர்த்தாவாக வரணும், அவரோட காட்டுக்கு போனாலும் பரவாயில்லை, பிரிவு மாத்திரம் வரக்கூடாதுன்னு சீதை சொன்னாலும் சீதையும் சாவித்திரியும் தோன்ற மண். அதனால தான் இன்றைக்கும் நம்ம தேசத்தை மாத்திரம்தான் 99% பார்த்தேன்னா கழுத்து நீட்டியாச்சுன்னா கஷ்டமோ நஷ்டமோ எத்தனை சிரமமாக இருந்தாலும் கடைசி முடிச்சு புரியுதோ பொறுத்துன்னு வாழ்றது மாத்திரம் இல்லை. கோவிலில் போய் அவர் நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு அர்ச்சனை பேர் பண்ணிட்டு கொடுப்பார். அவர் நல்லா இருக்கணும்னு அந்த படுத்த ரொம்ப ஹிம்சை பண்ணக்கூடிய புருஷன் கூட நல்லா இருக்கணும்னு தன்னுடைய பொருட்டு புஷ்பம் நினைக்கணும்னு போய் கோவிலில் போய் சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணி கொடுப்பார். இந்த தேசத்தை மாத்திரம் தான் பார்க்க முடியும், வேற ஒரு தேசத்தை உலகத்தை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. இந்த தேசத்தை தான் பார்க்க முடியும். நம்ம சீதை தகுந்த மண்ணுது துவமேவ பக்தான சவிப்ரயோகா. மேல நிற்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லை லக்ஷ்மணனுக்கு. நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளம்பிட்டாள். அங்கேருந்து எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் சிரமப்படுறாள் சீதை. ஏன் காட்டு ஜனங்களே சஞ்சாரம் இல்லாத இடத்துல போய் தியாகம் பண்ண முடியாது உத்தரவு போட்டு விட்டாள்னா சீதைக்கு ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்திருக்கு. இந்த கஷ்டம் அவன் சீதை சாதாரணமான ஸ்திரீயா, மகாராணி பட்டாபிஷேகம் என்று ராமனுடைய பத்னியாக இருக்கக்கூடியவள். மகாராணிக்கு இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு கஷ்டம் வந்தது அப்படின்னு ஊரில் யாரும் பார்க்கப்படாது. ஷி மஸ்ட் ஹேவ் தி ப்ரைவசி டு நர்ஸ் ஹர் கிரீஃப் இன் சாலிட்யூட். அதுக்காக ஜனங்கள் யாருமே இல்லாத இடத்துல போய் அவள் தன்னையே நிதானப்படுத்திக்கிட்டோம். லெட் பர்சனல் கிரீஃப் நாட் பி சப்ஜெக்ட் டு பப்ளிக் வியூ அப்படிங்கிறதுனால தான் தனியாக ஏகாந்தமாக ஜனங்கள் இல்லாத காட்டு கொண்டு போய் விடுன்னு போட்டுருக்கேன். வால்மீகியுடைய ஆசிரமம் பக்கத்தில் இருக்குது, போகலாமா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே, போய் சொல்ல முடியுமா? ஆதர்ஷ புருஷன் ராமன் தான், சகல குணங்களும் நம்பியிருக்கக்கூடிய புண்ணிய புருஷன் ராமன் நாரதர் உபதேசம் பண்ணி ராமாயணத்தை ரச்சனை பண்ணியிருக்கார் வால்மீகி. அப்படி இருக்கக்கூடிய வால்மீகிட்டு போய் என் புருஷன் ராமன் நீங்கள் ரொம்ப வசதியாக சர்வகுணங்களும் நம்பியிருக்கக்கூடிய சர்வாப குணவர்த்திதாய நமகா, அபகுணம் ஒன்று கூட இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ராமன் சொன்னேடே. அப்பேற்பட்ட பிரபு என்ன நிலமாச கர்ப்பிணியாக இருக்கும்போது சொல்லாமல் கொள்ளாமல் தியாகம் பண்ணிவிட்டாள்னு வால்மீகிட்ட போய் சொல்ல முடியுமா? யாராக இருந்தால் அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி ஒரு ஸ்திரீ போய் புருஷனை தியாகம் பண்ணிட்டான்னு யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? இப்பேற்பட்ட சிரமமான விஷயம். ஆனால் அந்த சிரமம் சீதைக்கு வரும்படியா இடம் கொடுக்குற காளிதாசனுடைய வம்சத்தில் வால்மீகியே தேடி வந்த சமித்தம் தான் சேகரிக்கிறதுக்காக வந்த அவர் சீதையை பார்த்து அழைச்சிட்டு போயிட்டார் தன் ஆசிரமத்துக்கு அப்படின்னு ரகுவம்சத்தில். உத்தரகாண்ட ராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வால்மீகியோட ஆசிரமத்துக்கு எப்படி சொல்ல போகிறோம்னு தெரியாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டு தலை உணிஞ்சு போகிறேன். அவளுடைய துக்கத்தில் இயற்கையை முழுக்க அந்த துக்கத்தை பங்கு கொண்டு தான். துக்கம் மயூராக குசுமானி விருட்சாக தர்பானுபாத்தான் விஜகுர்கரிண்யா தஸ்யா பிரபன்னே சமதுக்கபாவம் அத்தியந்தமாசீத் ருதிகம் வனேபிகி. துவகையை விரித்து ஆடிட்டு இருக்கக்கூடிய மயில்கள் எல்லாம் நிறுத்தத்தை நிறுத்தினுட்டான். புஷ்பங்கள் நல்லா பூத்து கொழுங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மரங்கள்லேருந்து புஷ்பங்களுக்கெல்லாம் உருத்துட்டான். மரங்கள் தான் வாயில் இருக்கக்கூடிய புத்த கடவாடியே இன்னொரு பக்கத்துலேருந்து துப்பிட்டான். மான்கள் தான் சீதைக்கு இப்படி கஷ்டம் வந்துட்டு காடு முதற்கொண்டு இப்படி எழுதுகிறேன். ருதிகம் வனேபி அப்படி போட்டதுனால நகரத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. காடு முதற்கொண்டு இப்படி எழுதுது. வால்மீகி ஆசிரமத்தில் எப்படி சொல்ல போகுதுன்னு தெரியாமல் வரக்கூடிய சீதையை பார்த்து, அம்மா நீ வரப்போறேன்னு எனக்கு தெரியும், தபஸால ஏற்பட்ட ஞான திருஷ்டியால் எனக்கு தெரியும். ஆயாந்தீச்சா சிவிஜாதா தபோலப்தேன சக்ஷுஷா அபாபாம் வேத் நிசீதேத்வா. உங்கள்கிட்ட எந்த விதமான பாபம் கிடையாது, நீ மகாபதிபதே எனக்கு தெரியும். விசப்தா பவவைதேகி சம்பிரதம் மை வர்த்தசே. கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் இருந்து ஆசிரமத்தில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருந்தாலும் வால்மீகியே முன்கூட்டி சொல்லிவிட்டாள். அம்மா நீ பதிவிரதே, உங்கள்கிட்ட தோஷம் கிடையாது, பாபம் கிடையாது, இது யாரோ சொல்லி நான் புரிஞ்சுட்ட விஷயம் இல்லை. தபோலப்தேன சக்ஷுஷா, தபஸாக ஏற்பட்ட ஆந்தரிகமான திருஷ்டினால உள்பார்வையால் நீ சுத்தேன்னு தெரிஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரமத்தில் தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்தாள், ஆசிரியம் கொடுத்த. ஒரு விதத்தில் அது பொருத்தம். ஏன்னா வல்மீகங்கிறது எறும்பு குத்து, அதுலேருந்து வந்ததுனால்தான் வால்மீகின்னு பேர். எறும்பு குத்து எங்கேருந்து பூமியில இருந்தானே வருது. அதனால இவரும் பூமியிலேருந்து வந்தவர், அவளும் பூமியுடைய புத்திரியாக சித்திஜையாக தோன்றிருக்கக்கூடியவள். அதனால அண்ணாவுடைய கிரகத்துக்கு பிரசவத்துக்காக தங்க வந்திருக்கார். அதான் அந்த பிறந்தாத்து சம்பந்தத்தை காட்டணுங்கிறதுக்காக மைத்திரியாம் பாப வாச்சா சிவசிவ
வாசிக்கிறதா. மிதிலா நகரத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவளுக்கு மைத்திரின்னு பேரு. அந்த பிறந்தார் சம்பந்தத்தை காட்டுறதுக்காக கட்டத்தி மைத்திரியம் பவாச்சா சிவசிவகிதம் கர்ப்பிணி அபியஹாசீகி. பழைய காலத்து வழக்கம், ஏதாவது ஒரு அமங்கலமாக ஒரு விஷயத்தை கேட்க முடியாது விட்டா அமங்கலம் கேட்கப்படாதுங்கிறதுனால காதை பற்றி சிவசிவா சிவசிவா சிவசிவா. சிவான்னு சொன்னால் மங்களம்னு அர்த்தம், சிவான்னு சொன்னால் பரமேஸ்வரன் அர்த்தம், சிவம்னு சொன்னாக்கா அத்வைத்தம்னு ஒரு அர்த்தம். சிவம் அத்வைத்தம் சாந்தம்னு உபனிஷத் பேசுறது. அதனால சிவசிவான்னு சொல்கிறது வழக்கம். கோவில்களில் மணி அடிக்கக்கூடிய வழக்கம் ஏன் இருக்குது தெரியுமா? மணி அடிக்கிறது ஒரு பெரிய கண்டானால வந்துருக்குன்னா சில பேர் விஷயம் தெரியாதா, ஏதாவது போய்வா குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய துக்கங்களை பற்றி ஏதாவது பேசிட்டு இருப்பார். இந்த லௌகீகமான பேச்சு காலத்தை விழவாட்டா, மணி அடிக்க விஷயத்தை மாத்திரம் கேட்டால் போகிறோம், சுவாமி தரிசனம் மாத்திரம் போகிறோம், வேத மந்திரங்கள் மாத்திரம் போகிறதுனால தான் டு ட்ரவுன் அவுட் அன்வான்ட் வாய்ஸஸ், அன்வான்ட் சவுண்ட்ஸ். அதுக்காக தான் மணி அடிக்கிறது ஒரு பழக்கம் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே சிவசிவகிதம் கர்ப்பிணி அபியஹாசீகி. வாஸ்தவத்தை அவளுக்கு குத்தம் கிடையாதுன்னு காட்டுறதுக்காக தான் பாப வாச்சா, யாரோ ஒரு பாப்பியுடைய வார்த்தையை கேட்டு, பாபமான வார்த்தையை கேட்டு அவளை போய் தியாகம் பண்ணிட்டீங்கன்னா. வால்மீகியுடைய தர்மபத்னி ஆண்கள் சொன்னாலாம், வால்மீகி தர்மபத்னி இருந்தாங்கிறது இங்கே தான் காளிதாசனுடைய ஸ்லோகத்திலேருந்து தான் தெரியுது. அம்மா கவலைப்படாத, அசூன்யதீனாம் முனிசன்னிவேஷைகி தமோ பகந்தின் தமசாம் விகாய தத்சைகதோத்சங்க பலிக்ரியாபிகி சம்பத்யதே தே மனசப் பிரசாதः. தமோ குணத்தெல்லாம் போக்கி வைக்கக்கூடிய உத்தமமான நதி தமசா நதி. தமசா நதியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணு. இந்த சிஷ்யாள்லாம் இருக்கா, நிறைய புஷ்பங்கள்லாம் கழிச்சு கொண்டு கொடுப்பார். புஷ்பங்களெல்லாம் தொடுத்து மாலையாக பண்ணி இஷ்ட தேவதைக்கு போய் சமர்ப்பணம் பண்ணு. மனசுக்கு ஒரு பெரிய சாந்தி ஏற்படும். நீ மறுபடியும் புருஷனோடு சேருவேன்னு சொல்ல, சம்பத்யதே தே மனச பிரசாதா, மனசுக்கு ஒரு பெரிய சாந்தி ஏற்படுது. வால்மீகியுடைய பத்னி ஆகும் சொன்னாலாம். இந்த பலிக்ரியாபிகி தத்சைகதோத்சங்க பலிக்ரியாபிகி. பலிக்ரியாபிகிங்கிறது மதிநாதர் வியாக்கியானம் பண்ணுற போது இஷ்ட தேவதா பூஜா விதிபிகி அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணேன். இஷ்ட தேவதைக்கு செய்யக்கூடிய பூஜை தான் பலிக்கிரியை அப்படின்னு. மதிநாதர் ஒரு பெரிய மகானவர். அவர் தோன்றேன்னா காளிதாசனுடைய கிரந்தங்களுக்காக நம்ம அர்த்தமே புரிஞ்சிக்க முடியாது. காளிதாசனுடைய அத்தனை கிரந்தங்களுக்கும் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார் மதிநாதர். அது மாதிரி இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது ஏ காஸ்பல் டு காளிதாஸ் ஆஃப் ஜான்சன் அந்த மாதிரி சொல்லணும். அது மாதிரி மதிநாதர் அவரோட வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார். அவர் இஷ்ட தேவதா பூஜா ஆராதனா விதிபிகி பலிபிகின்னு அர்த்தம் பண்ணார். அந்த மாதிரி கௌசல்யா தேவி எல்லா சமயத்தில் நடந்திருக்கு. விடுவோம் வால்மீகியுடைய ஆசிரமத்தில் போய் தங்கியிருக்கும் தான் 2 குழந்தைகளை ஏண்டெடுக்கிறேன். அதுக்கு நடுவில் ஒரு சம்பவம் இருந்தது. இப்படி போய் தியாகம் பண்ணிவிட்டாள். தியாகம் பண்ணிவிட்டு லக்ஷ்மண சுவாமி என்ன பண்ணார், தேர்த்தை காத்துருக்காள், அண்ணன் கடையில் காத்துருக்காள். சுமந்திட்ட போய் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாராம். எங்கள் அண்ணாவுக்கு மல்லிக்கு இப்படி ஒரு நிலை வரலாமா, நினச்சி பார்க்கறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கே, சங்கடமாக இருக்கே, அவன் மனசு எப்படி தாப்பப்படும் தெரியலையே. அப்போ தான் சுமந்தர் ரொம்ப நாள் முன்னாடி துர்வாச மகரிஷி வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்துக்கு சாதுர்மாச காலத்தில் வந்தபோது குழந்தைகள்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சந்ததி ஏற்படுவான் தசரதர் கேட்கிற போது பிறக்க போகிறாள், பத்னியை விட்டு பல வருஷங்கள் பிரிஞ்சிருப்பாள்ங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கார். அந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் சுமந்தர் ரொம்ப நாளாக சாந்தியாக இருந்திருக்கார். அவருக்கு இஸ் ப்ரிவி டு தி சீக்ரெட்ஸ் ஆஃப் செவரல் ராயல் ஃபேமிலிஸ். அவர் பற்றி சொன்னாலாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதை நினச்சிட்டு தாப்பத்தோடு ராத்திரி 12 மணிக்கு வந்து சேர்ந்தாள் அயோத்தியில். சுவாமியுடைய அந்தப்புறத்தை போய் கதவை தட்டினாள். சுவாமி படிச்சுட்டாச்சு. யாருன்னு கேட்டாலாம். சுவாமி லக்ஷ்மணன் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும், லக்ஷ்மணன் ஒரு வார்த்தை சொல்லி நாடகங்கள் இதெல்லாம் எங்கள் பெரியவா சொல்லி கேட்கணும். அழுதுகிட்டே தான் சொல்லுவா, அழுதுகிட்டே தான் கேட்கணும். இந்த பாகங்கள்லாம் மாதா தசரதிஹி பிதா ரகுபதிஹி பிராதா பிதும் ராகவஹ பந்துர்மே பரதக்ரஜஹ புவி சதா கோதண்டபாணிர்குருஹு ராமோ தெய்வதமித்யனன்ய சரணம் நித்யானுரக்தம் சதீம் பாபோகம் விஜனே விசிஜ்ய பாபோகம் விபினே விசிஜ்ய பகவன் பிராப்தோஸ்மியம் லக்ஷ்மணः. உனக்கு அம்மா யாருன்னு கேட்டால் தசரதகுமாரனாக இருக்கக்கூடிய தாசரதி ராமன் தான் எனக்கு அம்மா.
அப்படின்னு சொல்லிவிட சீதை. அப்பா யாருன்னு கேட்டாக்க, எனக்கு ரகுபதியாக இருக்கக்கூடிய பிரபு தான் எனக்கு அப்பான்னு சொல்லுவாளே. உனக்கு பிராதா யாருன்னு கேட்டால் ராகவன் தான் எனக்கு பிராதான்னு சொல்லுவாளே. உனக்கு யார் பந்துனா பரதனுக்கு மூத்தவனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு தான் எனக்கு பந்துன்னு சொல்லுவாளே. உனக்கு யார் குருன்னா கோதண்டராமனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு தான் எனக்கு குருன்னு சொல்லுவாளே. ராமனை தவிர வேறொரு தெய்வத்தை அறியாதவளாச்சே. எப்போதும் மனசார வாக்கான சரீரத்தால ராமனை தவிர வேற ஸ்மரணம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த உத்தமையை காட்டுற ஜனங்கள் இல்லாத இடத்துல அப்படியே இருட்டக்கூடிய சமயத்தில் போய் தியாகம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய பாப்பி உங்க வார்த்தையை கேட்டு தியாகம் பண்ண பாப்பி லக்ஷ்மணனுக்கு உங்க வீட்டு வாசல்ல ராத்திரி 12 மணிக்கு கதறினாலாம். மாதா தாசரதிகி பிதா ரகுபதிகி பிராதா விதும் ராகவஹ பந்து மே பரதக்ரஜஹ புவி சதா கோதண்டபாணிர் குருஹு ராமோ தெய்வதமித்யனன்ய சரணம் நித்யானுரக்தம் சதீம் பாபோயம் விபினே விசுஜ்ய பகவன் பிராப்தோஸ்மியம் லக்ஷ்மணः. வால்மீகி ஆசிரமத்தில் இருக்கிறதுதான் ராமருடைய 2 குழந்தைகளை எடுத்தாள். குஷகர்பத்தால் அந்த குழந்தைய ஒரு குழந்தையை சுத்தம் பண்ண. அதனால அவனுக்கு குஷன் பேரு. குஷல் அவர்கள் அப்பதான் பிறக்கிற நடுவில் ஒரு சம்பவம் இருக்குன்னு சொன்னேன். அதை வட்டத்தை சொல்லிருக்கார். மைதில்யம் பவாச்சா சிவசிவகிலதாம் கர்ப்பிணி அபியஹாசீஹி சத்ருக்னேனார்த்தயித்வா லவண நிஷிச்சரம். லவணாசுரனு ரசம் அவனை வதம் பண்ணிட்டு சத்ருன்னு அனுப்பிச்சு வச்சேன். சத்ருன்னு போய் அவனை வதம் பண்ணிட்டு வந்தேன். சம்பூக்கன்னு ஒரு 4வது வருடத்தை சேர்ந்தவன் வேதத்தை சொல்லியிருந்தான். அவள் தபஸ் பண்ணுறது யாராருக்கு எது அதிகாரியாக இருக்காளோ அந்த காரியம் தான் செய்யணும். அதிகாரி பேதங்கிறது நம்ம தர்மத்தை தான் சொல்லியிருக்காள். அது என்னத்தினாலும் சொல்லியிருக்காள். அந்த விவரங்கள்லாம் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அவகாசம் இல்லை. அதிகாரியாக இல்லாத ஒருத்தன் ஒரு தர்மத்தை யூஸ் பண்ணணும், ஒரு ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அது பெரிய ஆபத்து. சொசைட்டிக்கு முழுக்க பெரிய சிரமத்தை கொண்டு கொடுத்துரும். அதனால அனதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய சம்பவத்தில் வதம் பண்ண பிரார்த்தய சூத்ரபாசன் தாவத் வால்மீகிகேகே கிருதவசதிகி உபாசூத சீதா சுதூதே. வால்மீகியுடைய ஆசிரமத்தில் உன்னுடைய குழந்தைகளாக இருக்கக்கூடிய குசலவர்கள் சீதையை எடுத்தாடின. அதாவது சீதையுடைய காட்டு விருத்தத்தை சந்தேகப்பட்டு யாரோ பேசிட்டாங்க பாப்பவாச்சா. அதுக்கு பதில் ராமருடைய குழந்தைகள் தான் இங்கே எடுத்தான்னு சொல்லும்போது பாப்பவாச்சாக்கு பதில் உபாசூத சீதா சுதூதே வால்மீகே ஸ்வத் சுதோத்காபித மதுர கிருதேகே ஆக்ஞயா யஜ்ஞபாட்டே சீதாம் துவை ஆப்துகாமே க்ஷிதிம் அவிஷதசௌ துஞ்ச காலார்த்திதோ பூஹு கேதோஹோ சௌமித்ரிகாதி ஸ்வயமத சரயூமக்ன நிசேஷமிருத்யைஹி சாகம் நாகம் பிரயாதः நிஜபதமகமஹ தேவ வைகுண்டமாத்யம். வால்மீகிக்கு ரொம்ப அழகாக ஒரு விசேஷம் போட்டார். சுதோத்காபித மதுர கிருத்தேகே ஆக்ஞயா. வால்மீகிக்கு சுதோத்காபித மதுர கிருத்தேகே நாரதனுடைய உபதேசத்தால் சரஸ்வதியுடைய அருளால் பிரம்மாவுடைய அனுகிரகத்தால் 100 கோடி ஸ்லோகங்களாக பிரம்மலோகத்தில் இருக்க ராமன் சரித்திரத்தை 24,000 ஸ்லோகங்களாக 7 காண்டங்களாக 608 சர்க்கங்களாக ரச்சனை பண்ணார் வால்மீகி. ரச்சனை பண்ணி எப்படி ரச்சனை பண்ணார்னா யோக சக்தியாக என்னெல்லாம் ராமாயணத்தில் நடந்ததோ அத்தனை காட்சிகளும் இவருக்கு அகக்கண்ணுக்கு தெரிகிறது. பிரம்மா அனுகிரகம் பண்ணிருக்காள். உனக்கு தெரியாத விஷயமே இருக்காது. எச்சாபி அவிதித்தம் சர்வம் விதித்தம் தே பவிஷ்யதி நதேவாக் அனுதா காம்யே காட்சிதத்ர பவிஷ்யதி. தெரியாத விஷயங்கள்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். உன் வாக்கு ஒரு அக்ஷரம் கூட பொய்யா போகாது. இதெல்லாம் பிரம்மா அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போயிருக்க. அதனால யோக சக்தியால் ராமாயணத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து அப்படி ரச்சனை பண்ணிருக்க. சமாதியில் இருந்தபடி ரச்சனை பண்ணது பாகவதம். சமாதினா அனுஸ்மர தத் விசேஷிதம். இங்கே தத பஷ்யதி தர்மாத்மா தத் சர்வம் யோகமா ஸ்திதா புரா எத்தத்திர நிர்வத்தம் பாணோ ஆமலக்கம் யதா. உள்ளங்கை நதிக்கணியை போல பார்த்தா அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டார். நமக்கு ஆதிகாவியமாக அனுகிரகம் கொடுத்துட்டார். அவர் தான் முதல் கவி. அவர் வாக்கிலேருந்து முதல்ல
மானுஷாத பிரதிஷ்டாந்தம் அகம சாஸ்வதி சமாக எத் கிரௌஞ்ச மிதுனாத் ஏகம் அவதி காமமோகிதம்ங்கிற ஸ்லோகம் தான் அனுஷ்டு விருத்தத்தில் முதல்ல வரலாற்றுலேருந்து வருது. சரஸ்வதி வாக்கில் வந்திருக்க அவள் தான் இந்த ஸ்லோக ரூபத்தில் வந்துட்டாள். அதனால வால்மீகியை ரச்சனை பண்ண ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை யார் மூலமாக உலகத்தில் பரப்பதாவது யோஜனை பண்ணி கண்ணை மூடி ஆசிரமத்தில் தியானமாக இருக்கிற சமயத்தில் குஷலவர்கள் 2 பேரும் 5 வயசு குழந்தைகள், அந்த ஈண்டெடுத்த குழந்தைகள் 5 வருஷம் ஆயிடுத்து. அவளுக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சு வேதத்தெல்லாம் அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி வேதத்தை முழுக்க அத்தியனம் பண்ணிவிட்டாள். அந்த குழந்தைகள் வால்மீகியுடைய சரணத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். அகிருண்ணீதம் ததப்பாது முனிவேஷு குஷீலவோ. அவள் குஷீலவர்கள் இப்படி இருக்கான்னு பரஸ்லோகம்னு சொல்கிறார். பாலகாண்டத்திற்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அவள் பரஸ்பரஸ்ய சதிஷு பிரமாணங்கித சேஷ்டிதைகி பிம்பாத் இவோத்திதோ பிம்போ ராமதேகா ததா பருகு. ராமன் என்ற பிம்பத்திலேருந்து 2 பிரதிபிம்பங்கள் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்காராம். மூர்ச்சனாஸ்தான கோவிதோ. வேதத்தை கரைச்சி குடிச்சதை மாத்திரம் இல்லை, மூர்ச்சனைங்கிறது சங்கீதத்தில் இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்கலாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இது. அதெல்லாம் மூர்ச்சனாஸ்தானங்களில் தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்குவார். அவளுக்கு நல்ல கண்டம் இருக்குது, ஸ்வரம் இருக்குது, சாரீரம் இருக்குது. வேதத்துடைய சாரத்தை எடுத்து சொல்லறதுக்காக ஏற்பட்ட இந்த ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை வேதத்தில் நல்லா கரைச்சி குடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் தான் அவள் பரப்படம் தீர்மானம் பண்ணி வேதோபபிரம்மணார்த்தாய தௌ அக்ராகேத பிரபு வேதேஷு பதினிஷ்டிதோ தௌ அக்ராகேத. அவள் குழந்தைகள் சிஷ்யானை ஏற்றிருந்து அவளுக்கு ராமாயணத்தை முழுக்க உபதேசம் பண்ணி வச்சார். இவள் என்ன பண்ணிவிட்டா, 5 வயசு குழந்தைகள் ராமாயணத்தை நெற்று பண்ணிவிட்டா. 24,000 ஸ்லோகத்தையும் வாச்சோ விதேயம் தத் சர்வம் கிருத்வா காவியம் அனிந்திதோ நெற்று பண்ணி வச்சுருக்கார். வேதம் தானே ராமாயணமாக வந்தது. வேத பிராச்சீன சாதாசீத்து சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா. வேதத்தால் பேசப்பட்டு வேத புருஷன் ராமனை அவதாரம் பண்ண பொழுது வேதம் ராமாயண ரூபத்தை வந்துட்டு வேத வேத்தியே பதே முன்சி ஜாதே தசரதாத்மனே வேத பிராச்சீன சாதாசீத்து சாட்சாத் ராமாயணாத்மனா. வேதத்தை நெற்றுவாக தான் சொல்லணும். புஸ்தகம் பார்த்து சொன்னால் பாட்டகா அதை லிக்கித்த பாட்டகான்னு கோவிந்தராஜ வியாக்கியானத்தில் ஸ்லோகத்தை போட்டுருக்க. அதனால் இவ ராமாயணத்தை போட்டு நெற்றுவாக வச்சுட்டு வீணையை வீட்டிட்டு கானம் பண்ணிட்டு ராஜவீதிகளில் கானம் பண்ணி வர. அப்போ ரிஷிகள்லாம் கேட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு இந்த ஸ்லோகங்களுடைய மாதுரியத்தை சொல்கிறதா, இவன் கானம் பண்ணக்கூடிய அந்த அழகை சொல்கிறதா. அவோ கீதஸ்ய மாதுரியம் ஸ்லோகானாம் ச விசேஷதா. இந்த மாதுரியத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா சிவநிவృத்தமுப்பேதது பிரத்யக்ஷமிவ தரிசிதோ. இதுதான் டெஸ்ட் ஆஃப் எனி லிட்ரேச்சர், டெஸ்ட் ஆஃப் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆர்ட். இட் லைஸ் இன் தி சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப். லிட்ரரி கிரிட்டிசிசத்தில் இது மாதிரி சொல்லுவார், சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப். ஒரு புஸ்தகம் படிக்கிறது வாஸ்தவத்துலேயே அந்த கதை நடந்த மாதிரி, அது ஃபிக்ஷனாக இருந்தால் கூட நடந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை எல்லாத்தையும் அன்புட்டவனு சொல்கிற பாருங்க. புஸ்தகம் எடுத்துட்டா கீழே வைக்க முடியல. அந்த மாதிரி ஒரு சஸ்பென்ஸை கிரியேட் பண்ணி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு எ இமேஜினரி வேர்ல்டு. அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் அந்த ரைட்டருடைய ஒரு சாமர்த்தியம். அந்த மாதிரி ஃபிக்ஷனுக்கே அப்படி சக்தி இருக்குதுன்னா ஃபேக்டாக இருக்கக்கூடிய ராமாயணத்துக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த சக்தி எப்படி இருக்கும்? சில நிறுவனத்தும் அப்பேது ரொம்ப நாள் முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள் தான் உள்ளங்கை நதிக்கு நீட்டமாக தெரியுது. அதை குழந்தைகள் தானம் பண்ணுறதும் தெரிகிறது. அதை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ரிஷிகள் தான் அவாவா ஒருத்தர் கமண்டில் கொண்டு கொடுத்தார், ஒருத்தர் ஆசனத்தை கொண்டு கொடுத்தார், ஒருத்தர் சமயத்தை கொண்டு கொடுத்தார், ஒருத்தர் கர்ப்பையை கொண்டு கொடுத்தார். சில பேர் கையில் ஒன்றும் இல்லை, தீர்க்கமான ஆயுஷோட குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும்னு ஆயுஷ்யம் அப்பதே பிராகு முதா தத்திர மகர்ஷயா அப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணால் இப்படியெல்லாம் பாலகாண்டத்தில் நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்கார். வால்மீகி நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்கார். இவர் எப்படி யோக சக்தியான ராமாயணத்தை ரசம் பண்ணார் வால்மீகிங்கிறத சம்பு ராமாயணத்தில், சம்புங்கிறது ப்ரோஸும் பொயட்ரியும் கத்தியமும் சேர்ந்துருக்க காவியத்துக்கு சம்பு காவியத்துக்கு போஜனும் காளிதாசனும் சேர்ந்து ஜாயின் வச்சா பண்ணது தான் சம்பு ராமாயணம். அந்த பத்தியமாக இருக்கிறதெல்லாம் பொயட்ரியாக இருக்கிறதெல்லாம் காளிதாசன் பண்ணார், கத்தியமாக இருக்கிறதெல்லாம் போஜன் பண்ணார்னு தெளிவாக சொல்லியிருக்கார். அந்த ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் காளிதாசன். அத சரசி ஜயோனேஹே ஆக்ஞயா ராமவிருத்தம் கரபதரசமானம் பிரேக்ஷ்ய திருஷ்டியா பிரதீட்சா சுபமதனுத காவியம்
स्वादुरामायणाख्यं मधुमयपणितीनां மார்கதர்ஷி மகர்ஷிகி. பின்னாடி வந்த அத்தனை கவிகளுக்கும் வழி போட்டு கொடுத்து ட்ரெயின் ரேசர் மார்கதர்ஷி மகர்ஷிகி. அவர் ராமாயணத்தில் வந்த விஷயங்கள்னா உள்ளங்கை இறந்த படுத்து பானம் ஆமலகம் தான் உள்ளங்கை நெதிக்கரின்னு சொன்னார் ராமாயணத்தில். இவர் கரபதர சமானம் பிரேட்ச திருஷ்டியா பிரதீட்சா. எப்படி பார்த்தாருன்னா பிரதீட்சியான்னு இருக்கு. அது கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணாமல் அர்த்தம் புரியும். பிரதீட்சிங்கிறது மேற்கு அப்படின்னு அர்த்தம். மேற்கு நம்ம சாதாரணமாக கிழக்கு பார்த்து நிற்கிற போது அனுமானம் தான். இது மேற்கு, கிழக்குக்கு நேர் எதிர்ப்பதுமா டைகனலி ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது மேற்குங்கிறது அனுபவத்தில் தெரியுது. ஆனால் கிழக்கு பார்த்து நிற்கப்படுவதற்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு தெரியுமோ, திரும்பி பார்த்தால்தான் தெரியும். ஆனால் திரும்பி பார்க்காமலேயே நடந்த விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞான திருஷ்டியை பிரேட்ச திருஷ்டியா பிரதீட்சியா அப்படின்னு. பிரதீட்சிங்கிற வார்த்தை இப்படி ஒரு ரேர் யூசேஜ், காளிதாசன் யூசேஜ். அது வியாக்கியானங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். சம்பூர்ணத்துக்கு ஒரு வியாக்கியானம் இருக்குது சம்ஸ்கிருத்திய. பிரேட்ச திருஷ்டியா பிரதீட்சியா சுபம் அதனுத்த காவியம் சுவாது ராமாயணாக்கியம். என்ன அழகு பாருங்க. சுபமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்னா ருச்சியாக இருக்காது. நல்ல விஷயங்கள் தான் வேப்பங்காய் இடமா கஷக்கம். ருச்சியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாபமாக இருக்கும். அது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் அப்படி தான் இருக்கும். ராமாயணம் தான் ஒரு அவர் வால்மீகிக்கு பிரம்மா அனுகிரகம் பண்ணுற போது காவியம் ராமாயணம் எப்படி பண்ணுனாக்க ரொம்ப புண்ணியமாகவும் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் ருச்சியாகவும் இருக்கணும். அது மாதிரி ராமாயணத்தை அப்படி பண்ணுன்னு உத்தரவுப்பட்டிருக்கார். அதனால் ராமாயணம் புண்ணியமாகவும் இருக்குது, சுபமாகவும் இருக்குது, அதே சமயத்தில் ருச்சியாகவும் இருக்குது. அதை சுபமதனுத காவியம் स्वादुरामायणाख्यं मधुमयपणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः. அப்பேற்பட்ட ராமாயணத்தை குழந்தைகளுக்கு உபதேசம் பண்ணி வச்சு சுவாமி அஸ்வமேதம் பண்ணியிருக்கார். சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க நேரத்தில் சீதையை போல சொர்ண விக்கிரம் பண்ணி வச்சிருந்து யாகம் பண்ணியிருக்கார். யஜ்ஞவிராம காலத்தில் இந்த குழந்தைகளை கூப்பிட்டு தானம் பண்ண சொல்லி மமாபிதல் பூதிகரும் பிரச்சக்ஷதே மகானுபாவம் செலுத்தும் போதுதான் எனக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்குன்னு சுவாமியே கேட்ட ஒரே கிரந்தம் ரிஷிகள் பண்ண கிரந்தங்கள்ல. நாராயணத்தை கேட்டிருக்கார் கூட இருப்பார். அது பண்ணவர் ரிஷி பரம்பரையில் வந்தாலும் கூட ஒரு நேர்த்தியாக ரிஷி இந்த பட்டத்திலே பக்தர் தான். ரிஷிகள் பண்ண கிரந்தங்கள்ல இந்த ஒரே ஒரு கிரந்தம் ராமாயணத்துக்கு மாத்திரம்தான் இந்த பெருமை. வால்மீகி பண்ண கிரந்தத்தை சுவாமி ராமனே கேட்டிருக்கார். அந்த மாதிரி கேட்கலாமா? தன்னுடைய பெருமையை கேட்ட ஆத்மகத்திற்கு துல்லியமான தோஷம் இருக்கு சாஸ்திரங்கள்ல. சுவாமிக்கு சாஸ்திரம் தெரியாதா? ராமாயணம் முழுக்க ராமனுடைய பெருமை தானேங்க. தன் பெருமையை நினைச்சுட்டு கேட்கலையா? சீதாயாச்சரியம் வந்து சொல்லியிருக்கார் வால்மீகி. சீதையை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கோம், சீதையுடைய சரித்திரமாக இருக்கக்கூடிய ராமாயணத்தை கேட்டாவது மனசுக்கு ஒரு சாந்தி ஏற்பட்டும்னு மமாபி தத்பூதிகம் பிரச்சக்ஷதே மகானுபாவம் சரிதம் நிபோததா. இப்படி ராமரே கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு அவருக்கே க்ஷேமத்தை கொடுக்குன்னு கேட்ட கிரந்தம் ஸ்ரீமத் ராமாயணம். இப்படி எந்த வால்மீகி ராமாயணத்தை ரச்சனை பண்ணி குழந்தைகளுக்கு அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணி வச்சு அதை தானம் பண்ண முடியாது செய்தாரோ அந்த வால்மீகி சுவாமிகிட்ட வந்து உத்தரவு பண்ண சீதையை முழுமையும் அழைச்சிக்கணும். இது இவ்வளவையும் வால்மீகேகே त्वत् सुतोद्गापित मधुर कृतेः आज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वयि आप्तुगामे சீதை அடையணும் சுவாமி ஆசைப்பட்டார். ஆனால் சீதை திரும்பி வரல. பல ஸ்லோகங்களுக்கு போய் பூமியை போய் பிரார்த்தனை பண்ணி ததாமே மாதவி தேவி விவரம் தாத்துமர்கசின்னு சொல்லி பூமாதேவி எனக்கு விவரம்னா இடம் அர்த்தம். இடம் கொடுத்துட்டோம்னா பூமி பிளந்து உள்ளே இழுத்து விட்டாச்சு. பூமாதேவி இழுத்து கடைசியில் உத்தரகாண்ட கடைசியில் வந்து ததாமே மாதவி தேவி விவரம் தாத்துமர்கத்தின்னு பூமியில் பிரவேசம் கொடுத்தாள். சீதாம் யாப்துகாமே க்ஷிதிம் அபிஷதசௌ கொஞ்சம் காலார்த்தித்தோ. இப்படி இருக்கிற போது ஒரு நாளைக்கு யமதர்ம ராஜா வந்த பகவான் வந்து அவதார காலம் முடிஞ்சு போயிடுத்து, நீங்கள் திரும்பி வைகுண்டத்துக்கு வரணும்னு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக வந்திருக்கார் இவர். கொஞ்சம் காலார்த்தித்தோ. இந்த கதைகள்லாம் ரொம்ப பேருக்கு ராமாயணத்தை தெரியறதுக்கு நியாயம் இல்லை. இதெல்லாம் உத்தரகாண்டத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப பேருக்கு தெரியறதுக்கு நியாயம் இல்லை. பட்டத்தை விடாமல் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காரு.
சுவாமியும் யமனும் ஏகாந்தமாக பேசிட்டு இருக்காரு. லக்ஷ்மணனை அரண்மனைக்கு வெளியில காவல் நிறுத்திட்டார். யாரையும் உள்ள விடக்கூடாது. ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்கு யமனும் சுவாமியும் பேசுறது. அப்படி யாரையாவது உள்ள விட்டுட்டா உன் தலையை வாங்கிடுவேன்னு சொல்லிட்டார். வாஸ்தவத்தில் லக்ஷ்மணன் தலையை வாங்கணும்னு சுவாமிக்கு எண்ணம் இல்லை. அவ்வளோ முக்கியம்னு காட்டுறதுக்காக அப்படி சொல்லிட்டார். அந்த சமயம் பார்த்து துர்வாசன் வந்தார். நான் இந்த க்ஷணம் ராமனை பார்த்து ஆனங்கிறார். உள்ள யாரையும் விடுறதுக்கு எனக்கு அனுமதி இல்லை. நீ இப்போ உள்ள விட்டேன்னா அயோத்தியை முழுக்க எரிச்சிடுவேங்கிறார் துர்வாசன். பார்த்தார் லக்ஷ்மணன். நான் உள்ள விட்டேன்னா என் தலையை தான் வாங்குவேன்னா விழாமல் தான் அயோத்தி முழுக்க அழுகி போயிடும். அயோத்தி முழுக்க அழிய வேண்டாம், நான் ஒருத்தன் போனால் பரவாயில்லை, அயோத்தி முழுக்க அழிய வேண்டாம்னு சொல்லி ராமர்கிட்ட போய் சொன்னேன். சுவாமி ஒன்றும் தலையை வாங்குறதுக்கு தயாராக இல்லை. ஆனால் லக்ஷ்மணனே பார்த்தார். பகவானுக்கு அப்புறம் 2 நாள் கழித்து தோன்றினோம். பகவான் கடம்பு போனார்னு இன்ஸ்டிங்டிவாக தெரியுது. பகவானுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளம்பணும். ராமருக்கு ஆக உலகம் நம்ம வாங்கினான்னு ராமருக்கு பின்னாடி தோன்றி ராமருக்கு பின்னாடி வைக்கணும் கிளம்பிவிட்டாள். அதை ஹேதோகோ சௌமித்ரிகாதி ஒரு காரணத்துக்காக லக்ஷ்மணன் தியாகம் பண்ணிட்டே இருப்பா அப்படின்னா. இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னங்க, யமன் வந்தாலும் ராமனுக்கு பேசுறதுக்காக யமன் வந்தால் தன்னுடைய கைவரிசையை காட்டுவார். யமன் வந்தாலும் உயிரை வலிச்சு போகணும். லக்ஷ்மணன் அவர் வைகுண்டத்துக்கு போனான்னு இருந்தாலும் மனுஷ லோகத்தில் அவருடைய அவதார காலம் பூர்த்தியாகிட்டேன். இதை பார்த்தார் சுவாமி. யமன் நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்தால் ஒரு உயிரை வாங்கி விடுறான். இனிமேல் யமன்கிட்ட விவகாரம் வந்தால் யமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நாம் போவோம். யமனை நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வரத்துக்கு விடப்படாது அப்படின்னு அன்றைக்கி தீர்மானம் பண்ணிட்டார். அடுத்த அவதாரத்தில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தன்னுடைய குரு சாந்தியினுடைய குழந்தை பிரபாச தீர்த்துக்கு உயிரிழந்த பையனை பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் யமலோகத்திலேருந்து மீட்டுன்னு வரணும். இவர் என்ன பண்ண, முதல்ல சமுத்திர ராஜாவிடத்தில் போய் கேட்டார். சமுத்திரம் தான் உயிர் போயிருக்கு, நான் ஒன்றும் அந்த உயிரை பரிசு பண்ணிருக்கார் சமுத்திர ராஜா. ஒரு பஞ்சஜனன்னு ஒரு அசுரன், அவன் ஒரு காலம் அவன் அழிச்சிருக்கிறான். பஞ்சஜனன் வாசம் பண்ணுறது இந்த சங்கத்துக்குள்ள. அவனை வதம் பண்ணால் ஆனால் அங்கேயே குழந்தை இல்லை. அந்த சங்கத்தை முழங்கிட்டு யமலோகத்துக்கு போயிட்டேன். பஞ்சஜனன் இருந்த சங்கம் இருந்தாலும் அதுக்கு பாஞ்சஜன்யம்னு பேர். யமலோகத்துக்கு செம்மலின்னு பேர். யமலோகத்துக்கு யமன்ட்டு போய் உத்தரவு பண்ண, குருபுத்திர மிகாநீதம் மச்சாசன பரா குருபுத்திர மிகாநீதம் நிஜகர்ம நிபந்தனம் ஆனயஸ்வ மகாராஜ மச்சாசன புரஸ்கிருதா. குருவுடைய பிள்ளை தன்னுடைய கர்மபந்தத்தால் கர்மவினையாக வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் வார்த்தைக்கு வார்த்தை கவனிக்கணும். இதெல்லாம் அவன் எப்படி சுவாரஸ்யம் சொல்லுவான். நிஜ கர்ம நிபந்தனம். சாந்தி ரொம்ப பெரியவர். பகவானுக்கே குருவாக இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அடைஞ்சவர். அவருக்கு போய் புத்திர சோகம்னு ஒரு கஷ்டம் வருவாராம். ஜென்மாந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பாபம் தானே நமக்கு சோகமாக கஷ்டமாக வருது. அவருடைய பாபத்தால் வர்ற இந்த குழந்தைக்கு அல்பமான ஆயுசுன்னு அவருடைய கர்மா அப்படி இருக்கு. நிஜகர்ம நிபந்தனம் ஆனயஸ்வ மகாராஜ மச்சாசன புரஸ்கிருதா. நான் உத்தரவு போடுறேன், அந்த குழந்தைய கொண்டு வாங்க. மாயவ சாஸ்திர வேடிக்கையாக சொல்லுவாராம். குழந்தைய கொண்டு கொடுத்தாங்க, அது வேறு விஷயம். இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு நீங்கள் வரணுமா, என் ஊருக்கு வரணுமா, நீங்கள் சொல்லியிருந்தாலே பொறுமை, நான் கொண்டு சேர்த்துப்பேன் என் குழந்தைய, நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லி அனுப்பிச்சா பொறுமை அப்படின்னு. அதுக்கு சுவாமி சொன்னாரா, என் நாமா சொல்லக்கூடிய இடத்துலையும் நீ வரப்படாதுன்னு இருக்கு, நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நீ வரலாமா, அதனால தான் உன் இடத்துக்கு நான் வந்தேன். இல்லை, இது மாயன சாஸ்திரவாள் சொல்லக்கூடிய அலங்காரம். இன்னொரு விஷயம் நம்ம சேர்த்துக்கணும். ராமாவதாரத்தில் யமன் வந்தால் லக்ஷ்மண உயிர் தியாகம் பண்ண முடியாது. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சுவாமி போனார் யமன் லோகத்துக்கு. குருபுத்திர போன உயிரை மீட்டிக் கொண்டு வந்து சாந்தி நிலத்தை கொடுத்துட்டார் சந்தான கோபாத்திர. பாருங்க, யமன் வந்தால் உயிர் பெறுறது, சுவாமி வந்தால் போன உயிர் திரும்பி கொடுக்குறது. இந்த 2 அவதாரக்கிட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன்னா தெரியும். ஹேதோகோ சௌமித்ரிகாதி ஸ்வயமத சரயூமக்ன நிசேஷபிருத்தேகி சாகம் நாகம் பிரயாதः நிதபதமக மகாதேவ வைகுண்டமாத்யம். லக்ஷ்மணனை தியாகம் பண்ணும்போது வந்துட்டு அவதார காரியம் முடிஞ்சுட்டு இருக்கு. இனிமேல் ரொம்ப வருஷம் சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு இருந்தாச்சு. நாம் எதாவது சேர்த்து 5 நிமிஷத்தை சொல்லிட்டு வந்துட்டோமே தவிர பல வருஷங்கள் ஆகிடுத்து. சீத்தை பூமியில் பிரவேசம் பண்ணி சுவாமி வைகுண்டம் கிளம்பணும். அயோத்தியில் இருக்கிற அவட வேலையும் மனுஷன் மாத்திரம் இல்லை, மிருகங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய செடி கொடி பூச்சி புழு எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு சரியூரில் இறங்க சொல்லி சரியூரில் இறங்கி வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சின்னு போயிட்டார். அதில் 2 பேரை மாத்திரம் அழைச்சின்னு போகிறார். 3 பேர், 2 பேரை காளிதாசன் சொன்னான், ஆனால் 3 பேரை விட்டுட்டு போயிருக்கார்.
ஆஞ்சநேயரை கூப்பிட்டார். வைகுண்டத்துக்கு வரையான்னு கேட்டார். அங்கே வந்தால் ராமாயணம் கேட்க முடியுமான்னு கேட்டார் ஆஞ்சநேயர். என்ன தரிசனம் பண்ணிட்டே இருக்குவா, ராமாயணம் கேட்க முடியுமா முடியாதான்னு அதிகமானமாக சொல்ல முடியாதுண்ணே. அப்போ மன்னிச்சுக்கோ, எனக்கு ராமாயணம் கேட்காமல் இருக்க முடியாது. எனக்கு ஒரே ஒரு அனுபவம் பண்ணுங்கோ. உங்கள் ராமாயண கதை எத்தனை நாள் உலகத்தில் இருக்கோ அத்தனை நாளைக்கு நான் கண்ணுக்கு தெரியாமலாவது நான் இருந்துன்னு நான் கேட்டுட்டே இருக்கணும். ததாஸ்து நூற்றாள். இது பாரதத்தை சொல்கிறாள், பீமாஞ்சலியத்தில் சொல்கிறாள். யாவத்னா மகதே எம்தே பவேர் லோகேஷு சத்ருவன்னு தாவத் ஜீவே யவித்தேவ ததாஸ்து இதிச்ச சோப்ரவீத். அதனால்தான் ததாஸ்துன்னு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணதுனால்தான் திரேதாயுகத்தில் என் பிரபுவுக்கு போய் சேவை பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சுன்னா துவாபரயுகத்துடைய கடைசியில் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் பீமா அப்படின்னு மகாபாரதத்தில் போய் பீமனுக்கு ஆஞ்சநேயன் தான் இருக்கான்னு தெரியாது. ஏதோ வயசான குழந்தை வழி மறைப்படுத்துறதுக்கு நினைச்சவருக்கு தான் யாருன்னு கடைசியில் பீமன் தன்னுடைய அண்ணா ஆஞ்சநேயன் பராக்கிரமம்னா சொன்னப்புறம் நான் தான் அந்த ஆஞ்சநேயன்னு சொல்லி ஆஞ்சநேயர் தந்தையை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தார். இது பாரதத்துக்கு வனப்பரவாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விசேஷமான ஒரு பிரசித்தமான சரித்திரம் பீமாஞ்சநேயன்னு சொல்கிறது. அந்த சொல்ல அதாவது பெரியவா இதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். அதாவது ஆஞ்சநேயர் எப்போதும் ராமநாம வாக்கில் சதா ராமராமேது ராமாமிருத்தே சதா ராமானந்த நிச்சயங்கிறது எப்போதும் ராமநாமா பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா அவருக்கு தனியாக ஒரு வைகுண்டம் கைலாசம்னு ஒன்று தேவையில்லை. அவள் இருக்கக்கூடிய இடமே வைகுண்டமாகும். எப்போதும் வாக்கில் பகவன் நாமா இருக்கக்கூடியவாளுக்கு இருக்கிற இடமே வைகுண்டம், இருக்கிற இடமே கைலாசம். அதனால தான் வைகுண்டத்துக்கு வருவேன்னு சொல்லிட்டு ஆஞ்சநேயர் பூமியிலே இருந்துட்டார். அதனால தான் எங்க ராமாயணம் சொன்னாலும் எத்த ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்திர ரிதமஸ்தகாஞ்சலியும் பாஷ்பவானி பரிபூர்ணலோச்சனம் மாருத்தியும் நமக்கு ராட்சசாந்தகம்னு ஆஞ்சநேயருக்கு தான் முதல் ஆசனம் போடுறது அவர் தான் முதல் ஸ்லோகாவாக இருக்கார். எங்க ராமாயணம் சொன்னாலும் அவர் தான் முதல் ஸ்லோகா. ட்ரிப்ளிகன் பிரிவாக சில பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். சாதாரணமாக சொசைட்டியில் ஒரு பெரிய விஷாவை கூப்பிட்டு உபன்யாசம் தான் ஆரம்பித்து வைக்கிறது எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் அவள் விரும்புறது இல்லை. ராமாயணத்துக்கு யார் ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர்? ஆஞ்சநேயர் தான். ஆஞ்சநேயருக்கு வேற ஒருத்தர் ஓய்வு ப்ரொசீட் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க, அது சரியில்லையே. அதனால் அவர் மட்டும் நேரம் ஜானகி காந்தஸ்தமாக ஆரம்பிச்சுடுவார். ஆஞ்சநேயருக்கு நேரம் ராமாயணத்தை ஆரம்பிச்சுடுவார். கோபிகாரி சொன்னோம்னா பாகவத்திலேயே ஆரம்பிச்சுடுவார். அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆஞ்சநேய சுவாமி இருக்கார். இது ரொம்ப நாளாக இருக்க சொல்லுவாங்க. ஒரு தனியாக ஒரு ஆசனம் போட்டு அந்த ஆசனத்தை நம்ம கண்ணுக்கு தென்படாமல் உட்கார்ந்துருக்கார். ஒரு 1984 இன்னைக்கு 42 வருஷம் ஆயிடுச்சு. தஞ்சாவூரில் நவநீத கிருஷ்ணன் கோவிலில் ஒரு 10 நாள் அயோத்தியா காண்ட சொல்லியிருந்தேன். நவநீத கிருஷ்ணன் கோவிலுக்கு போன வாழ்க்கை தான் தெரியும். ஒரு பக்கம் கிருஷ்ணன் கோவில் பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன ஒரு விக்கெட் கேட் தாண்டி போனாங்க பங்காரு காமாட்சி. அந்த காலத்தில் தான் இந்த வாட்ஸ்அப்பு தான் கிடையாது, இன்டர்நெட்லாம் கிடையாது. நேராக போய் கேட்டால் தான் உண்டு. ஒரு 1000 பேர் கேட்டுருக்கா. ஸ்திரீகள் ஒரு பக்கம், புருஷா ஒரு பக்கம். ஒரு 40-50 குழந்தைகள் எதிர்த்தாப்புல உட்காந்துருக்கா. ராமாயணத்துக்கு ஒரு ஆசனம் போட்டிருக்கு, ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு ஆசனம் போட்டிருக்கு. 8லேருந்து 10. அந்த காலத்துலலாம் அவள் ஆகாரத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடுவாள். உபன்யாசம் முடிஞ்சப்பறம் ஆகாரம் பண்ணுவோம். நான் ஒருத்தன் தான். அவள் தான் ஆகாரத்தை முடிச்சுட்டு வந்துடுவாள். 8லேருந்து 10 உபன்யாசம் போய் படுத்துக்க வேண்டியதுதான். ஒரு 9 மணி இருக்கும். ஒரு பையன் வந்தான், ஒரு 10-12 வயசு இருக்கும். ஆற்றுல ராமாயணத்தில் இருந்தால் ஒரே ஒருங்கி வர போகாதுன்னு ஒரு வாழைப்பழ சீட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கா. ஆஞ்சநேயருக்காக போட்டுருக்கக்கூடிய அந்த பீட்டத்தை மேலே வச்சான். உடனே வேறு இடத்துல மாற்றி வச்சுட்டு ஆஞ்சநேயர் உட்கார்ந்துருக்காருவார். அவர் மேலே வைக்க வேண்டாம், பக்கத்தில் வேற ஒரு பீட்டத்தை வைக்கலாம்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு நடந்த மாதிரி இருக்குது. 40-50 குழந்தைகளும் உடனே எழுதுந்தான். ஆஞ்சநேயர் உட்கார்ந்துருக்காரு, மாமா சொல்கிறாரு ஆஞ்சநேயர் எங்கே இருக்கார் பார்க்கணும். உடனே மைக்கில் சொன்னேன், அவளுக்கு எவ்வளோ இம்ப்ளிசிட் ஃபெய்த் இருக்குது பாருங்க. இந்த நம்பிக்கை நமக்கு வந்தால் நம்ம கண்ணுக்கும் ஆஞ்சநேயர் தெரியும் அப்படின்னு. இது 1984 நடந்தது. அப்புறம் ரொம்ப வருஷம் எடுத்து கிருஷ்ணகாந்த சபாவில் ராமாயணம் சொல்லிட்டேன் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி. அப்போ இந்த இன்சிடெண்ட்டை கோட் பண்ணேன். கோட் பண்ண உடனே உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்தார். ஒரு இடையில ஒரு 30 வயசுக்குள்ளே இருக்கும். அன்னைக்கு தஞ்சாவூரில் இருந்த குழந்தைகள் நானும் ஒரு குழந்தை அப்படின்னா, அவர் குழந்தை அப்படி இருக்கிறேன். 30 வயசு ஆயிடுச்சு. உத்தியோகத்துக்காக எங்கேயோ சென்னையில் வந்திருக்கார். தஞ்சாவூர்லேருந்து உத்தியோகத்துக்காக சென்னையில் வந்திருக்கார். கிருஷ்ணகாந்த சபா ராமாயணத்துக்காக வந்திருக்கார். எங்கிட்ட இது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் கொலாபரேஷன் ஆஃப் அன் இன்சிடென்ட் விச் டுக் மோர் தென் 4 decades பேக். அதனால் ஆஞ்சநேயர் எங்கே இருந்தாலும் ராமாயணத்துக்கு அவர் தான் முதல் ஸ்ரோதாவாக இருக்கு.
பிரதமஸ்ரோதாவா இருக்க. ஆஞ்சநேயரை மாத்திரம் விட்டுட்டு போல, விபீஷணையும் விட்டுட்டு போட்டார். ஒருத்தர் வந்து ராட்சசேஸ்வரர், ஒருத்தர் கபீஸ்வரர். வடக்கில் ஆஞ்சநேயருக்கு பெருமை ஜாஸ்தி. விபீஷன் ஆழ்வார் நம்ம தெற்கு தான் கொண்டாடுறோம். வடக்கில் வாயமோ தப்பா புரிஞ்சுட்டா ராதாவுக்கு துரோகம் பண்ணுவா அப்படின்னு நினைக்கிறவாழ்லாம் உண்டு. அதனால தெற்கு திக்கிற விபீஷணனையும் வடக்கு திக்கிற ஆஞ்சநேயரையும் தன்னுடைய கீர்த்தியை நிலைநாட்டுறதுக்காக 2 கீர்த்தி ஸ்தம்பத்தை போல விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னு காளிதாசனுடைய வாக்கு. லங்காநாதம் பவனதனையும் சோபையும் ஸ்தாபயித்வா கீர்த்தி ஸ்தம்பத்வயமிவ கிரவு தட்சிணேச்ச உத்தரேச்சா. காளிதாசன ஸ்லோகத்தை இன்னும் சுவாரஸ்யம். தட்சிணேச்ச உத்தரேச்சா, தெற்கு முதல்ல சொல்லிவிட்டு அப்புறமா வடக்கில் வந்து முடிக்கணும். தெற்கில் முடிக்க வேண்டாம்னு தட்சிணேச்ச உத்தரேச்சா. ரொம்ப பேருக்கு இதெல்லாம் இப்போ இந்த தலைமுறைக்கு தெரியுமா தெரியாது. வேஷ்டியை உணர்த்தினா புடவை உணர்த்தினா தெற்கு நுனியாக உணர்த்தக்கூடாது, வடக்கு நுனியாக இருக்கணும், இல்லை கிழக்கு நுனியாக இருக்கணும். இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இப்போ உணர்த்தது யாரோ உடச்சிட்டு போயிடா, யாரோ வேலைக்காரி வந்து உடச்சிட்டு போயிடா, அப்படியே மடித்து வச்சு விட்றா. உள்ளே கப்போர்ட்லேருந்து எடுத்து அந்த விட அவாவா ட்ரெஸ் அவாவா தான் போட்டுருந்தாங்கணும். வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மிஷின் தோச்சி கொடுத்து விட்டு யாரோ உடச்சி விட்றா, யாரோ இஸ்திரி பண்ணி விட்றா, யாரோ வச்சு விட்றா. இந்த கம்பால மடிக்கொடியில் உடச்சிருக்கு ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது. அது அவளுக்காவது சௌரியமாக புள்ளி வந்துட்டு கீழே இறக்கினா அது மாட்டிட்டு மேலே ஏற்றி விட்டுருந்தா சௌரியமாக இருக்குது. ஆனால் பழக்கமாயிட்டு அந்த காலத்துலேருந்து இந்த கம்பில் போட்டு க்ளீனாக இருக்கும். அது ஒன்றும் இஸ்திரியே தேவையில்லை. ஒரு கோடு போட்டாலும் இருக்கும். அந்த வேஷ்டியை உணர்த்தினாக்கா ஒரே மாதிரி இருக்கும். அது வடக்கு நுனியோ கிழக்கு நுனியோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். மேட்டர் ஆஃப் ஹேபிட் தானே, பழக்கம் தானே காரணம். இப்போ இருக்கிற வழக்கம் தான் இன்ஸ்டாகிராமு, ஃபேஸ்புக்கு, அதான் பழக்கமாக இருக்குது. நமக்கு அந்த காலத்துலேருந்து இந்த வேஷ்டி எல்லாம் கரெக்டாக உணர்த்தணும். கரெக்டாக குளிச்சுட்டு வந்து உடனே வேஷ்டி உடச்சிடணும், மடி வேஷ்டி உடச்சிடணும். அது அப்படியே ஏதோ 80 கிலோமீட்டர் நடந்துருக்கு. கையில் 80 கிலோமீட்டர் கம்பால் எடுத்து உணர்த்த முடியும். அது மாதிரி வடக்கதை முடிக்கணுன்றதுக்காக தட்சிணேச்சா உத்தரேச்சா. 3வது ஒருத்தர் விட்டுட்டு போயிருக்காரு வந்து பெரியவாசி விட்டார். ஜாம்பவானையும் விட்டுட்டு போயிருக்கார் சுவாமி. இது எப்படி தெரியுதுன்னா, துவாபர யுகத்தில் ஜாம்பவான் பகவானோட கிருஷ்ணனோட யுத்தம் பண்ணி தன்னுடைய பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய ஜாம்பவதியை பகவானுக்கு கொடுத்து பகவானை மாப்பிள்ளையாக பண்ணிவிட்டாரோனோ. அதனால இந்த ஆஞ்சநேயர், அதாவது ராட்சத வர்க்கத்தில் விபீஷன், வான வர்க்கத்தில் ஆஞ்சநேயர், கரடி வர்க்கத்தில் ரிக்ஷ வர்க்கத்தில் ஜாம்பவான், இப்படி மனுஷ வர்க்கத்தில் ஒரு சொல்லலை. மனுஷாளுக்கு தன்னுடைய சரணத்தை விட்டு போயிட்டார் இதயத்தில். கீழே சொன்னேன், ஸ்மரதாம் விதிவின்யஸ்ய விந்தும் தண்டக கண்டகைகி ஸ்வபாத பல்லவம் நாமகா ஆத்மஜோதிரகாத்மதகான்னு கீழே ஒரு நாளைக்கு சொன்னேன். பாகவத ஸ்லோகத்தை சொன்னேன். அதனால் ஒவ்வொரு வர்க்கத்துக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக ஒவ்வொருத்தர் விட்டுட்டு போயிருந்தார், இந்த லோகத்தில் விட்டுட்டு போயிருந்தார். அந்த மாதிரி நீ அவதாரம் பண்ணி திரும்பி வைகுண்டம் கண்டு போனேன் குருவாயிரப்பா. இந்த அவதாரம் எதுக்காக பண்ண தெரியுமா? சோயம் மர்த்தியாவதாரா தவ கலு நியதம் மர்த்திய சிக்ஷார்த்தமேவம் விஸ்லேஷார்த்தே நிராகஸ்த்யஜனமபி பவேத் காமதர்மாதி சக்தியா நோச்சேத் ஸ்வக்மானுபூதேகே குரு தவ மனசோ விக்ரியா சக்கரபாணி சத்வம் சத்வைகம் உத்தே பவனபுரபதே வியாதிதாபானே. 35வது வருஷத்தை கடைசி ஸ்லோகம். இந்த மனுஷன் 35 அவதாரம் பண்ணியே 2 விஷயத்தை காரணத்துக்காக அவதாரம் பண்ணேன். விஸ்லேஷார்த்து நிராகஸ்தியஜனபதி பவே காம தர்மாதி சக்தியா. ஆசை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துட்டால் பிரிகிற போது பெரிய துக்கம் ஏற்படுவது. சீதை மேலே ஆசை வச்சதுனால்தான் சீதையை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கிற போது மயிலே கண்டியா, குயிலே கண்டியா, விருட்சமே கண்டியா, செடியே கண்டியா, கொடியே கண்டியா, இப்படிகள்லாம் புலம்புபடியாக வந்துட்டு பித்து பிடிச்சு போனார். கொச்சின் மத்த இவாபாதி காந்தாம்பேஷம் தத்துரகான் வால்மீகி பைத்தியம் பிடிச்சவனை போல அப்படிங்கிறதான் தெரிய முடியாது வந்துட்டு விஸ்லேஷார்த்திக்கு. அப்புறம் தர்மாதிசக்தி, தர்மத்திலையும் அதிகமான ஆசக்தி வந்துட்டா காரணமே இல்லாமல் குற்றமில்லாத சீதையும் தியாகம் பண்ண முடியாது வந்துட்டு நிராகஸ்தியஜனமபி பவேத். இங்கு அதி சர்வத்திர வர்த்தகத்துக்கு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ரீம் வேண்டாம், நடுவில் கோல்டன் மீன் தான் எப்போதும் வேணும். சுவாமி கீதையில் தான் சொன்னார், யாருக்கு யோகம் சித்திக்கும்னா ரொம்ப தூக்கமே இல்லாதவனுக்கும் யோகம் சித்திக்காது, ரொம்ப தூங்கு மூஞ்சியாக இருக்கிறவனுக்கும் சித்திக்காது, ரொம்ப சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறவனுக்கும் சித்திக்காது, ரொம்ப பட்டினி இருக்கிறவனுக்கும் சித்திக்காது, ரொம்ப 24 மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கப்படுவனுக்கும் யோகம் சித்திக்காது, சோம்பேறியாக இருக்கப்படுவனுக்கும் சித்திக்காது. அவனுக்கு ஆகாரத்தில், விவகாரத்தில், தூக்கத்தில் எல்லாத்தையும் நடுப்பாதை, அது கோல்டன் மீனிங் யார் ஃபாலோ பண்ணுறானோ
யுக்தாகார விகாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பக்தி துக்கஹான்னு கீதையில் பகவானுடைய வாக்கு. வாழ்க்கையில் இது ஒரு பெரிய ஒரு கைட்லைன் நமக்கு. யூ மஸ்ட் பி டெம்பரேட் இன் யுவர் டீலிங்ஸ். எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணு. எக்ஸ்ட்ரீமாக ஆசை வச்சதுனால சீதையை விட்டு பிரிவு ஏற்படுவது துக்கம். தர்மத்தில் ரொம்ப அதிகமான ஆசக்தி வச்சதுனால சீதையை சுத்தாத்மான்னு தெரிஞ்சுட்டு கூட தியாகம் பண்ண முடியாது வந்துட்டு. இதை உலகத்துக்கு காட்டுறதுக்காக தானே இப்படி நாடகம் நடிச்சது. இல்லைன்னா கொதுத்தவ மனசோ விக்ரியா சக்கரபாணி ஸ்வாத்மானுபூதேகே. ஆத்மாராமனாக இருக்கக்கூடிய உனக்கு மனசில் ஒரு ஒரு சஞ்சலம்னு ஒன்று உண்டா, மனசோட விகாரம்னு ஒன்று இருக்க முடியுமா? சத்துவம் சத்வீக மூர்த்தே சுத்த சத்துவ ஸ்வரூபியாக இருக்கக்கூடியவர் நீ. என் வியாதிகள் எல்லாத்தையும் போக்கி வைக்கணும். இந்த ஒரு அகாடமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னாக்க வியாதுரும் வியாதிதாபான்ங்கிறது 100 தசகங்களில் இந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மாத்திரம்தான் சொல்லியிருக்கேன். பாகிமாம் சர்வரோகாத்து எல்லாம் நிறைய இடத்துல வரும். இந்த வியாதுரும் வியாதிதாபான்ங்கிறது ஒரே ஒரு 35ஆவது தசகத்தை மாத்திரம்தான் சொல்லியிருக்காள். ஸோ இதுக்கு எந்த மூலம் இருக்குது பாகவத்லன்னு சொல்லுறேன். பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் கிம்புருஷ வருஷத்தில் ராமநாம பகவான் பிரகாசிக்கிறார்னு சொல்லும்போது மர்த்தியாவதாரஸ்து இகமர்த்திய சிக்ஷணம் ரக்ஷோவதாயி வன கேவலம் விபோகோ குதோன்யதஸ்யாத் ரமதஸ்வாத்மனா சீதாகிருதானி வியசனானி ஈஸ்வரஸ்ய. இது பாகவத ஸ்லோகம் பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் சொன்னார். அங்கே மர்த்தியாவதாரஸ்து இக மர்த்திய சிக்ஷணம். ஜனங்களுக்கு தான் ஒரு பாடத்தை சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ஏற்பட்டது இந்த அவதாரம். ராவணனை வதம் பண்ணதுக்காக மாத்திரம் இல்லை. ரக்ஷோவதாயில ந கேவலம் விபோகோ குதோன்யதஸ்யாத் ரமதஸ்வாத்மனா. ஆத்மாவிலேயே ரமிக்கக்கூடிய பகவானுக்கு சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு புறம்புறதுங்கிறது இருக்க முடியுமா? சீதாகிருதானி வியசனானி ஈஸ்வரஸ்ய. ஈஸ்வரனாக ஆத்மாராமனாக இருக்கப்படுவதற்கு இந்த துக்கம் ஒன்று இருக்க முடியுமா? அதை அப்படியே மற்றத்துக்கு அந்த ஸ்பிரிட்டை கேப்சர் பண்ணி குதோன்யதஸ்யாத் ரமதஸ்வாத்மனாங்கிறத ஸ்வாத்மானுபூதேகே நோச்சேத் ஸ்வாத்மானுபூதேகே குருதவ மனசோ விக்ரியா சக்கரபாணி சத்வம் சத்வைகமூர்த்தே பவனபுரபதே வியாதுனு வியாதிதாமா. பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை இங்கே ராமச்சரித்திரத்தோட சேர்த்து கொண்டார். அங்கேயும் ராமனுக்கு தான் சொன்னார். ஆனால் அந்த இடத்துல இருக்கிறது இங்கே சேர்த்து கடைசி ஸ்லோகமாக முத்தாய் பாட்டுமா வச்சுருக்கார். இந்த ராமச்சரித்திரத்தை கேட்கக்கூடிய வாழ்க்கை என்ன பலன்னு பாகவதத்தை சொன்னார். புருஷா ராமச்சரித்தம் ஸ்ரவணை உபதாரயன் அனுசம்சிய பரோ ராஜன் கர்மபந்தே விமுச்சதே. மனசில் எல்லாத்தையும் ஒரு கருணை இருக்கணும். ஆனுசம்சிய பரகா எல்லாத்தையும் ஒரு கருணை இருக்கணும். ராமன் சரித்திரத்தை காதார கேட்டுட்டா போகணும். கர்மபந்தங்கள் தான் விலகுன்னு பாகவதத்தில் பிரம்மனிஷ்டாள் அமைச்சர் இருக்கக்கூடிய ரீதியில் இந்த 9 நாளாக ராமாயண நவாகமாட்டமா நாராயணிய நவாகமாக அமைச்சு போயிடுத்து நமக்கு. அதை கேட்டவா எல்லாருக்கும் ராமருடைய பிரசாதத்தால் கர்மபந்தங்கள் தான் நிவர்த்தியாகி சீதாராமாண்டத்தால் சகல க்ஷேமங்களும் ஏற்படணும்னு பிரார்த்திச்சு இந்த ராமன் சரித்திரத்தை இதோடு பூர்த்தி பண்ணிப்போம். நாளைக்கு சூரிய வம்சத்தை ஒரு சின்ன கதை நிமியுடைய கதை இருக்குது. அதை முடிச்சுட்டு சந்திரவம்சம் ஆரம்பம். சந்திரவம்சத்தில் முக்கியமாக பரசுராம சரித்திரம். நாளைக்கு பரசுராம சரித்திரம் எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. நமஸ்தே நாராயண 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 நாராயண. மங்களம் மஸ்கரிம் விநாயகமகனி குணாத்மனே அனந்தராமகதகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயண பராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय संयमीन्द्राय मङ्गलं काञ्चनाग्निभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम. हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव.
श्री सद्गुरु स्वामिनः जय आञ्जनेय स्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु गोविन्दातुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रुचिं मे यक्षशाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व यदुनन्दना क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्दकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते